महादैत्ये समस्तात्मनि ज्योतिर्मण्डलवासिकत्रिभुवने सर्वं ततो दर्शयि अस्तु श्रीं सुधरौ सुनीति लिखितस्वाज्ञानिधात्कानरे श्रीमत्याश्रितमुक्तिपङ्कचतुरे धीर्णे सुधा ब्रह्मणि शङ्काभशङ्खचक्रे करकमलयुगे पुस्तकञ्चान्यहस्ते बिभ्रद्व्याख्यानमुद्गालसहितरकरो मण्डलस्थसुधांशोः आसीन पुण्डरीके दुर्गवर्षिरपूरुषो मे पुराणः श्रीमान् विज्ञानदायी मनसि ग्रन्था दृश्ययुक्तानुरूपः उज्जुत्कोटि दिवाकरेन्द्र सुभगं पीताम्बरालङ्कृतम् नानाभूषणभूषितं नवगनश्यामं प्रसन्नाननं लावण्याम्बुधिं निरस्तलमणं श्रीशङ्खचक्राङ्कितं श्रीवैकुण्ठपुराधिपं सुपदनं भूम्याः पतिं संशये संसाराद्वगतागतसमहरं सर्वावकाश्य स्वयं श्रीसंश्लेषसमुद्गनरसीतस्तथा गोमहान् निर्दिष्टेन महापतेन सुगमो येषां प्रसादादभूत् तीर्थं तत्त्वशुभं प्रकाशितुनस्तेभ्यो गुरुभ्यो नमः यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहदस्तैतराणि प्रणायनेने अस्मद्गुरोर्भगवतो च दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्य केसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदाकृति प्रपद्ये निरवध्यानां षट्यां गुणसम्पदां शरणं भगवतीतानां षटकोपमुनीश्वरं श्रीरङ्गनाथ षटकोपयतीर्थदृष्टं लक्ष्मीनृम्मधरजित्करुणैकपात्रं श्रीरङ्गवीररघुराज षटकोपहृद्यं वेदान्तदेशिकयतीन्द्रमहं प्रपद्ये श्रीमद्रङ्गषटारिसंयमिवराल्लब्धागमां तद्वयं श्रीमद्वीररघूद्वहाद्यसर्जित्पादारविन्दाश्रयं श्रीमद्वेदपदं सुरेशिके कारुण्यवीक्षास्पदं सेवेरङ्गदुरीनसाधनवशं नारायणं योगिनं वेदान्तदेशिकयतीन्द्रकटाक्षरद्वत्रय्यन्तसारमनवद्यगुणं बुधाग्र्यं नारायणाद्यैर्दुर्यकृताभिषिक्तं श्रीरङ्गनाथेशेखरमाश्रयामः विशुद्धविज्ञानगणस्वरूपं विज्ञानविश्वाननबद्धदीक्षं दयानिधिं देवभृतां शरण्यं देवमैत्रियं प्रपद्ये श्रीमद्वेदान्तरामानुजमुनिकरुणालब्धवेदान्तयुग्मं श्रीमच्छ्रीवासयोगीश्वरगुरुपदयोरर्पितस्वात्मभारं श्रीमच्छ्रीरङ्गनाथाश्रयमुनिकृपया प्राप्तमोक्षाश्रमं तं श्रीमद्वेदान्तरामानुजमुनिमपरं संशये देशिकेन्द्रं वेदान्तलक्ष्मणमुनीन्द्रकृपात्तबोधं तत्पादयुग्मदर्शीरुगभृङ्गराजं त्रय्यन्तयुग्मयुग्मदुधभूरि परिश्रमं तं श्रीरङ्गलक्ष्मणमुनिं शरणं प्रपद्ये तत्त्वेन यच्चिदचिदीश्वर तत्स्वभावभोगामवर्गदुपायगतीरुदारः तन्दर्शयन् निरमिलीतपुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय पराशरं मुनिवरं कृतपौराणिकक्रियं मैत्रेय परिपप्रच्छ प्रतिपद्याभिवाद्यते अधिकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैव रूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे योऽन्तःप्रविश्य मम माचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्य किल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यास्तहस्तजनरश्रवणत्वगादीन् प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तस्मै वर्णाश्रमाचारवत पुरुषेण परपुमाने विष्णुराराध्यते पन्था नान्यत् तत्तोषकारकः வர்ணாசிரம ஆச்சாரவதா புருஷேன தங்கள் தன் வர்ணத்துக்கு தன்னுடைய ஆசிரமத்துக்கு உரியதான ஆச்சாரங்களை விடாமல் அனுஷ்டிக்கக்கூடிய புருஷனாலேதான் பரப்புமானில் விஷ்ணு ஆராத்தியதே பரமபுருஷனான பகவான் விஷ்ணு ஆராதிக்கப்படுகிறார். நான் அந்நியத் பந்தா நத்தோஷகாரக இதை தவிர வேறொரு வழியானது அவருக்கு ஒருபொழுதும் சந்தோஷத்தை உண்டாக்குவதில்லை. யஜன் யஜ்ஞானி யஜத்யேனம் ஜபம் ஏனம் ஜபம் நிக்னம் சர்வபூதோ யதோ ஹரிஹி பகவான் சர்வபூதா யதோ ஹரிஹின்னாக்க அந்தந்த சர்வ யஜ்யங்கள்னாலையும் தானம் முதலான ஹோமாதி எல்லா கர்மாக்களும் விரதம் போன்ற ஜபம் எல்லாவற்றினாலையும் ஆராதிக்கப்படுவான் பகவான் நாராயணன் தான். ஏன்னு கேட்டா எந்த தேவதையை குறித்து எந்த கர்மாவை பண்ணாலும் எந்த தேவதையை குறித்து இல்ல என்ன ஆராதனை பண்ணாலும் அவைகள்லாம் பகவானுக்கான சென்று சேரும். அதனால யஜன்னு ஏனம் ஜெகத் யஜ்யங்களையெல்லாம் அனுஷ்டிப்பவன் இந்த பகவானைத்தான் இங்க ஜனம் பண்ணுகிறான். மந்திரங்களை எல்லாம் ஜபிப்பவன் இந்த பகவானைத்தான் ஜபிக்கிறான். யார் யார் என்னென்ன வைதிக லௌகிகமான கர்மாக்களை செய்கிறார்களோ அவையெல்லாம்
இல்லையா இவனுக்கே ஆராதனமாக அமைகிறது. பராபவாதம் பைசூன்யம் அனுதஞ்சன பாஷதே அந்யோத்வேகரம் பிராமண கஷத்ரியோ வைசிய சூத்ரஸ்ய பிருத்திவீபதே ஸ்வதர்ம தத்வரோ விஷ்ணு ஆராதயத்தி நான்யதா. பிராமணனாகட்டும், சத்திரியனாகட்டும், வைசியனாகட்டும், நான்காவது வருடத்தை சேர்ந்தவனாகட்டும், இவர்கள் எல்லாரும் தங்கள் தங்கள் தர்மத்தில் நிரந்தரர்களாக, தங்கள் தங்கள் தர்மத்தை தத்பரராக இருந்து கொண்டு அப்படித்தான் விஷ்ணுவை ஆராதிக்கத்தக்கவர்கள். நான்யதான் இதை தவிர அவரவர்கள் தங்கள் தங்களுடையதான வர்ணத்துக்குரியதான தர்மங்களை செய்யணும். அது தவிர எல்லாருக்கும் பொதுவான தர்மங்கள், அவன் பிராமணனாக இருந்தாலும், சத்திரியனா இருந்தாலும், வைசியனாக இருந்தாலும், நான்காம் வருடத்தை சேர்ந்தவனாக இருந்தாலும் அவனுக்கு பொதுவான குணங்கள் என்னன்னு கேட்டாக்க தங்கள் தங்களுடையதான வர்ணத்துக்குரிய தர்மங்களை அனுஷ்டிக்கணும் ஒரு பக்கம், எல்லாரும் அனுஷ்டிக்க வேண்டிய பொதுவான தர்மங்கள் இருக்கு. பராபவாதம் பைசூன்யம் அனுதஞ்சன பாஷதே அசராத பத்தின தோஷம், பைசூன்யம்னா கோள் சொல்வது போன்றவைகள், அனுதம்னா பொய்யானவைகள், இவைகளை நபாஷதே. இல்லையா விஷ்ணு ஆராதிக்கிறவன் இப்படி இருக்கணும். பரவாதம் பராபவாதம் பைசூன்யம் அனுதஞ்ச நபாஷதே அந்யோத்வேகரம் பாபி தோஷத்தே ந கேசவா. அந்நிய உத்வேகரம் அசராருக்கு பீதியும் விருப்பம் ஏற்படுத்தக்கூடியதான காரியங்களை சொல்வதோ அப்படிப்பட்டதான இல்லையா வார்த்தையால் சொல்வதோ செயலால் செய்வதோ அவர்களை ஒருபொழுதும் ஹரியான பகவான் விரும்புவதில்லை. கேசவா இல்லையா தேன தோஷியத்தை எதை கொண்டு அப்படின்னு கேட்டாக்க அந்நிய உத்வேகரம் வாப்பி தோஷியத்தை தேன கேசவா. இல்ல பரதார பரதிரவிய பரஹிம்சாசியோரத்தில் நகரோதி புமான் பூப தோஷத்தை தேன கேசவா. இல்லையா பரதார பரதிரவியங்கள் பரஹிம்சை இவைகள் எவன் இல்லையா ஆசையத்து இருக்கிறானோ அவன் தான் இல்லையா பகவானை வாஸ்தவத்தை ஆராதித்து அவனிடத்துதான் பகவான் இல்லையா சந்தோஷத்தை அடைகிறார். இல்லையா தேவத்விஜ குருணாம்ச சுஸ்ரூஷாசு சதோத்யுதா தோஷத்தை தேன கோவிந்தா புருஷேன நரேஸ்வர. இல்லையா தேவர்கள் இல்லையா த்விஜர்கள் பிராமணர்கள் இல்லையா குரு ஆச்சாரியர்கள் இவர்களுக்கு சுஸ்ரூஷ பண்ணி இவர்களை சதா உத்யதா எவன் ஆராதிக்கிறானோ அவனைத்தான் பகவான் இல்லையா கேசவனானவர் விரும்புகிறார். நரேஸ்வரனாக ராஜன் ஒரு ராஜாவுக்கு உபதேசம் பண்றார் இல்லையா. அதனால இது அவுர்வர் இவருக்கு சகரனுக்கு சொல்ற சம்வாதம். அதான சொன்ன நீ என்ன கேட்ட கேள்வியே முன்பு சகரங்கிற விக்வாக வம்சத்து அரசன் அவுர்வர்ங்கிற இல்லையா அவர் பார்கவ குலத்துல தோன்றினவர். பார்கவ அப்புறமான அவுர்வ ஜாமதக்னிய பஞ்சாபிஷேக அதுல இருக்கிற அவர் பிருகு மகரிஷியோட பௌத்திரதிகள். அந்த அவுர்வர் சகரனுக்கு உபதேசம் பண்ற பிரகாரம் வர்ணாசமேசு ஏ தர்மாக சாஸ்திரோக்தா முனி சத்தம தேசு திருஷ்டன் வரோ விஷ்ணு நாம விஷ்ணு ஆராதயதி நான்யதா. சகர உவாச்ச ததகம் சோதுமிச்சாமி வர்ண தர்மான சேஷதः ததைவ ஆசிரம தர்மாச்ச த்விஜவர்யம் பிரவீஹிதான். மூணாவது அம்சத்துல 9வது அத்தியாயம் 9வது அத்தியாயத்தில் இது இவ்வளவு சொல்லணும். இது 20வது ஸ்லோகம். சகர உவாச்ச சகரம் நாமளா தப்பா சொல்லணும் புசுக்கு விடுவோம். நீ தப்பா சொல்லுங்க ஐயா சுவாமி புசவமாவும் பழம் சாதிப்பார் கட்டத்துல இதெல்லாம் இவா பங்கு சேவிக்கணும். பங்கு சேவிக்கும் போது தப்பா சேவிச்சுட்டாங்க நீ தப்பா சேவிக்க சொல்ல மாட்டேன். ஏண்டா இப்படி இருக்கோட புலம் புசத்தை மாத்திட்டா போகுது. நான் படிக்கும் போது அப்படி இருந்து பங்கி இப்போ மாத்திட்டா போகுது. ஏன்னா தப்பா படிக்கலன்னு அர்த்தம். அது மாதிரி சொல்றாங்க. முதல்ல ஒன்றும் மாறல. ததகம் சோதுமிச்சாமி வர்ண தர்மான சேஷதா. ததகம் சோதுமிச்சாமி நான் இப்பொழுது கேட்க விரும்புகிறேன். ஏதா வர்ண தர்மான அசேஷதா வர்ண தர்மங்களை முழுவதுமாக கேட்க விரும்புகிறேன். அது மட்டும் ததைவ ஆசிரம தர்மாச்ச
அந்த ஒவ்வொரு வர்ணத்துக்கு உட்பட்டதான ஆசிரம தர்மங்கள் இருக்கு, அவைகளையும் த்விஜவரிய பிராமண சேஷ்டதான ஊர்வராக மகிழ்ச்சியே அதை பிரவீசித்தான், அதை நீது மக்கள் அருள் செய்ய வேணும் அப்படின்னு இது சகரனுடைய பிரார்த்தனை. ஔர்வவாசாம் பிராமண க்ஷத்ரிய விஷாம் சூத்ராணாந்த யதாக்கிரமம் துவம் ஏகாகிரமதிர் பூத்வா சுது தர்மான் மயோதிதானே. பிராமண க்ஷத்ரிய விஷாம் சூத்ராணாந்த யதாக்கிரமம், 4 வர்ணத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு உரியதான அவர்களுடைய தர்மங்களை எல்லாம் யதாக்கிரமம் அந்த கிரம பிரகாரம் நான் இப்பொழுது சொல்கிறேன். துவம் ஏகாகிரமத்தில் பூத்வா, நான் சொல்றது அங்கங்க பார்த்து புரியுதேங்காத, இவைகள் ஏகாகிரமத்தில் பூத்வா மயோதிதான தர்மானு துவம் சுணு. நான் அவகிதமனாக நான் மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி நான் சொல்றதை கேள்வி. வர்ணாசிரமம் பிராமண சத்திரிய வைசிய சூத்திரர்கள் 4 வர்ணம். அந்த பிராமண வர்ணத்துக்குள்ளேயே உள்ளதான பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்தம், வானப்பிரஸ்தம், யதி சன்னியாசம் இதெல்லாம் ஆசிரமம். முதல்ல ஒவ்வொரு வர்ணத்துக்கும் மற்ற தர்மங்களிலிருந்து வியாபத்தமான தர்மங்கள். ஒரு வர்ணத்துக்குள்ளேயே இல்லையா பிரம்மச்சாரிகளுடைய தர்மங்கள் கிரகஸ்தனுக்கு வராது, கிரகத்தினுடைய 2 பேருடைய தர்மம் வானப்பிரஸ்தனுக்கு வராது, இவர்கள் 3 பேருடைய தர்மம் சன்னியாசிக்கு வராது, அவர்களுக்கு தனித்தனி. அதெல்லாம் முதல்ல வர்ண தர்மங்கள், அப்புறம் வர்ண அந்தர்கதமான ஆசிரம தர்மங்கள். தானம் தத்யாத் யஜே தேவானி யஜ்ஞே ஸ்வாத்யாய தத்பரஹ நித்யோதகி பவேத் விப்ரஹ குர்யாத் சாக்ரி பரிகிரஹம் விருத்தியர்த்தம் யாதயே சன்யானே அன்யானே அன்யானே ஆனத்வாபயே ததா குர்யாத் பிரதிகிரஹ தானம் சுக்லார்த்தான் நியாயதோ த்விஜஹ சர்வபூதஹிதம் குர்யாத் நாகிதம் கஸ்யசித் த்விஜஹ மைத்ரி சமஸ்தபூதேஷு பிராமணஸ்ய உத்தமம் தனம் பிராபின்னி ரத்தேத பாரக்யே பிராவுனி கிராமணின்னு போட்டா ஒரு அர்த்தம் வரும், கிராமணின்னு இருக்காம கிராமணி தான். கிராமணி ரத்னேத பாரக்யே இல்லையா சமபுத்திர் பவேத் த்விஜஹ ஸ்ருதௌ அபிகம பத்னியாம் கஷ்யதே காஷ்ய பார்த்திவ தானானி தத்யாதிச்சதோ விஜயக்கே சக்ரியோபிவா. முதல்ல பிராமணர்களுடைய தர்மம் தானம் தத்யாது யஜே தேவானு யஜ்ஞைஹி ஸ்வாத்யாய தத்பரஹ. தானம் தத்யாத் விசேஷமான காலங்களில் தனக்கு சக்தியால தான் நியாயமா சம்பாதித்ததான வஸ்துக்களை நல்ல பாத்திரங்களுக்கு பிரதிபலனை எதிர்பார்க்காமல் கொடுக்கிற தானத்தை பண்ண வேண்டும். பிராமணனால ஒன்றும் பெரிய தானம் பண்ண முடியாது, ஆனா பிராமணனுக்கு திரவியமானது சுத்த திரவியமானபடினாலே அந்த பிராமணன் தன்னால நியாயார்ஜிதமான திரவியத்தை சொல்ப திரவியமானாலும் அதை நல்ல கால விசேஷங்கள்ல நல்ல சத்பாத்திரங்களுக்கு பிரதிபலனை அபேட்சிக்காமல் கொடுக்கிற தானம் தவ்யாது. யஜ்ஞைஹி தேவான் யஜேது, யாகங்களாலே முதல்ல அக்னிஹோத்திரம் ஏற்படக்கூடியதான ஹவிர் யஜ்ஞங்கள், அப்புறம் தர்சபூர்ண மாசத்தை தொடர்ந்து வரக்கூடியதான பாக யஜ்ஞங்கள், அப்புறம் அக்னி சோமத்தை தொடர்ந்து வரக்கூடியதான சோம யஜ்ஞங்கள், இவைகளாலே தேவானு யஜ்ஞைஹி தேவான் யஜேது. எப்போ ஸ்வாத்யாய தத்பரஹ. ஸ்வாத்யாயம்னா அர்த்தம் ஒரு சதாச்சாரியனிடத்துல தான் உச்சாரண அனுச்சாரண பூர்வமாக கிரகித்த சப்தராசி ஆகிற வேதம் தான் ஸ்வசாக. அந்த ஸ்வசாகையாக தான் அத்தியனம் பண்ண வேதத்தை எப்போ தத்பரனாக அந்த வேதத்தை எப்பொழுதும் ஒரு நாள் கூட விடாமல் ஓதிட்டே இருக்கும். தமிழ்ல கூட ஓதாமல் ஒரு நாளும் இருக்க வேணாம் வச்சிருக்கேன். பிரம்மக்கியம்னு சொல்றாங்க. ஓதுதல்ங்கிறதானது வேதத்துக்கு மட்டும்தான் உள்ள சப்தம், வேற ஒண்ணுக்கு ஓதுதல்னு பேர் கிடையாது. வேதம் தான் ஓதுதல். அங்க ஓதாமல் ஒரு நாளும் இருக்க வேண்டாம்னா வேதாத்தியனம் பண்ணாமல் ஒரு நாளும் இருக்க வேண்டாம். வேதாத்தியனம் கிரகணாத்தியனம் ஜபாத்தியனம் 2. முதல்ல ஆச்சாரத்தை சிஷ்யன் கிரகிச்சம் கிரகிச்சவருக்கு அந்த வேதத்தை தினம் விடாமல் அது சொல்றதுக்கே அது ஜபாத்தியனம் பேரு. சதா சுவாத்தியாய தத்பரகான்னு அர்த்தம். ஆச்சாரியனிடத்துல
ஆச்சாரியன் உச்சரிக்க தான் அதை அனுச்சாரணம் பண்ணி இல்லையா அப்படி அத்தியனத்தால கிரகித்தமான சுவாத்தியாயமான வேதத்துல எப்பவும் தத்பரனாக அந்த வேதத்தை அனவரதம் ஜபித்துக் கொண்டு அந்த வேதத்துடைய அர்த்தத்தை சிந்தனம் பண்ணி கொண்டு சுவாத்தியாய தத்பரனாக இருக்கும். நித்யோதகி பவேத் விப்ரஹ குர்யாச்ச அக்னி பரிகிரகம். நித்யோதகி அக்னி பரிகிரகத்தை புரியாது. விப்ரஹா முதல் நித்யோதகின்னு அர்த்தம். முதல்ல தீர்த்தத்தை கொண்டு செய்யப்படுகிறதான இல்லையா ஸ்நானம், சந்தியா இல்லையா தர்ப்பணாதிகள் இல்லையா அது இவைகள் எல்லாம் இல்லையா உதகத்தனம் நித்திய உதகின்னு அர்த்தம். உதகம்னா தீர்த்தம், தீர்த்தத்தை கொண்டு நித்தியம் பண்ணக்கூடியதான கர்மாக்கள் இல்லையா ஸ்நான சந்தியாதி இல்லையா கர்மாக்கள், தர்ப்பணாதி கர்மாக்கள். இது நித்யோதகி பவேத் விப்ரஹா புரியாது அக்னி பரிகிரகம். அக்னி பரிகிரகம்னாக்க அக்னியை பரிகிரகித்து பண்ணக்கூடியதான ஔபாசன அக்னிஹோத்திராதிகள்லாம் தினம் பண்றதுக்கு, அதாவது பஞ்சமகா யஜ்ஞாதிகள் எல்லாம் அவைகள்லாம் அக்னி பரிகிரகம். அதனால பிராமணனுடைய நித்திய கர்மாவானது உதக கிரியா இல்லையா அக்னி கிரியான்னு சொல்லக்கூடிய 2 விதமான கிரியைகளையும் நித்தியம் பண்ண கடவுள். விருத்தியர்த்தம் யாஜே சுவாமி இதெல்லாம் பண்ணுதுன்னா அவருக்கு விருத்தி என்ன இல்லையா? எதை கொண்டு அவர் தேக யாத்திரை பண்ணுவார்? விருத்தின்னா தேக யாத்திரைக்குள்ளதான தொழிலுக்கு பேர் விருத்தி. வைதிக விருத்தி பண்றார், லௌகிக விருத்தி பண்றார் அப்படின்னாலாம் தேக யாத்திரா விசேஷங்கள். அதனால இவர் விருத்தியர்த்தம் யாஜையேது அந்நியான தான் யாகாதிகளை பண்ணுவதை தவிர மற்றவர்களுக்கு யாகாதிகளை பண்ணி வைப்பது. யாஜையேச்ச அந்நியான அந்நியானு அத்தியாபயேத்ததா தான் அத்தியனம் பண்ணி சுவாத்தியாய தற்பரா இருப்பது போல பிறருக்கு அத்தியனம் பண்ணி வைப்பது. அது மாதிரி தான் யஜ்ஞாதிகளை பண்ணுவது போல அசலாருக்கு யஜ்ஞாதிகளை அனுஷ்டித்து வைப்பது. தான் தானம் கொடுப்பது போல அசலாரத்தை தானம் கொடுத்தால் தோஷம் இல்லாத இடத்துல அசத்துக்கள் அல்லாத இடத்துல சத்துக்களாக இருக்கிற இடத்துல தானத்தை பிரதிகிரகம்னா வாங்கிக்கலாம். இதெல்லாம் பிராமணனுக்கு விருத்திகள். பிராமணன் வேதத்தினுடைய சப்தங்களையோ வேதத்தினுடைய அர்த்தங்களையோ அசலாருக்கு சொல்லி வைத்து இல்லையா தன பரிகிரகம் பண்ணலாம். அதை கொண்டு தேக யாத்திரை பண்ணலாம். அல்லது அசலாருக்கு இல்லையா வைதிக கர்மாக்களை எல்லாம் அனுஷ்டித்து வைத்து யாகாதிகளை அனுஷ்டித்து வைத்து அதனால கிடைக்கக்கூடிய திரவியத்தை கொண்டு தேக யாத்திரை பண்ணலாம். இல்லைன்னா சத்துக்களாக தோஷமற்றவர்கள் பண்ணக்கூடிய தானங்களை பரிகிரகித்து அதை பிரதிகிரகம் பண்ணி இதெல்லாம் விருத்தியர்த்தம் பிராமணன் செய்யக்கூடிய காரியங்கள். நித்யோதகி பவேத் விப்ரஹா குர்யாச்சாக்னி பரிகிரகம் விருத்தியர்த்தம் யாஜயேச்சான்யானே அந்யானே அத்தியாபயேத்ததா குர்யாது பிரதிகிரகாதானம் சுக்லார்த்தானு நியாயத்தோத்விஜா. சுக்லார்த்தான வெண்மையான அர்த்தங்கள் தான் அர்த்தம், சுத்தமானவை அர்த்தம். எப்பவும் வெண்மைனாக வெறும் வெள்ளை கலர் இல்லாம சுத்தத்தை புரியும். அவர் ரொம்ப வெள்ளை மனசு இருக்குனாக்க இல்லையா மனசு ரொம்ப சுத்தமான மனசுன்னு அர்த்தம். சுத்தமா மிஸ்டர் ஒயிட்னு சொல்றாங்க. சுத்தம் வெண்மைங்கிற சப்தத்துக்கு வெறும் வெள்ளை கலர்னு மட்டும் அர்த்தம் இல்ல, பரிசுத்திக்கும். சர்வபூதம் குறியாது நாசிதம் கஷ்டிஜா. பிராமணனாக இருக்கிறவன் சர்வபூதங்களுக்கு ஹிதமான காரியத்தை செய்யக்கூடும், செய்ய வேண்டும். ஒரு பொழுதும் ஹிதமல்லாத காரியத்தை நான் அசிதம் புரியாது. மைத்ரி சமஸ்த பூதேஷு பிராமணத்து உத்தமம் தனம். யாருக்கும் விரோதம் இல்லாமல் எல்லாருக்கும் ஸ்நேகபாவத்தோட, மைத்ரினா ஸ்நேகபாவம் அதோட இருப்பதுதான் பிராமணனுடைய தலையாய தனம். கிராமி ரத்னேச்ச பாரக்கிய சமபுத்தி பவேத்விஜா. அதாவது பூமி இல்லையா ரத்னங்கள் இல்லையா இவைகள்ல இல்லையா பாரக்கிய சமபுத்தி பவேத்விஜா. இவைகள்லாம் அதாவது இல்லையா சம சாட்சலோஷ்டா அற்ப புத்தி சொல்லி ரொம்ப உயர்ந்ததான ரத்தாதிகளோட இல்லையா ரொம்ப கீழே கிடக்கிறதான காற்றல் ரத்தாதிகளோட வாசியல எல்லாத்தையும் சமபுத்தி பண்ணி இருக்கணும் இல்லையா பிராமணனான. பாரக்கியம்னாக இந்த காற்றல் ஓட்டங்கள் இல்லையா இவைகள்ல சமபுத்தி பண்ணி இருக்க கடமை. கிராமிணியில பாஷானாதிகள், பாரக்கியம்னா கட்ட முதலானவர்கள், இவைகள் ரெண்டுக்கு நடுத்தில் சொல்லப்பட்ட ரத்னம். இவைகள்ல
இல்லையா சமபுத்தி பண்ணி இருக்க கடவன் அப்படின்னு அர்த்தம். அடுத்தபடியா ருதாவ் அபிகமப்பத்யாம் சசியதே காட்சியபார்த்திவ இல்லையா ருதவ் அபிகமனம் இல்லையா பத்னி இடத்துல இல்லையா ருத்து கால, அதாவது எந்தெந்த காலங்கள்ல பத்னி கவனம் தெரிஞ்சு அந்த காலங்கள்ல பத்னி கவனம் பண்ணி மற்ற காலங்கள்ல பத்னி கவனத்தை இல்லையா அதுவே ஒரு பிரம்மச்சரி அப்படி இருக்கத்தக்கவன் பிராமணன். அடுத்தபடியா தானானி தத்யா நிச்சாதோ விஜேபிய க்ஷத்ரியோகிவா ஏதேச்ச விவித யஜ்ஞைஹி அதீத பார்த்திவா. பார்த்திவஹான க்ஷத்ரியனானவன் தானானி தத்யாதி இச்சதா, அவனுக்கு தானானி தத்யாதி இச்சதா விஜேபியா க்ஷத்ரியோகி, பிராமணர்களுக்கு இல்லையா தானங்களை விருப்ப பிரகாரம் கொடுக்கலாம். எதேச்ச விவித யஜ்ஞைஹி இல்லையா விவிதமான யஜ்ஞங்களாலே பகவானை ஆராதிக்கலாம். அதீத வேதங்களை அத்தியனம் பண்ணலாம். இதெல்லாம் பார்த்திவகான்னு சொல்லக்கூடிய சத்திரியனுடையதான தர்மங்கள். சத்திரியன் பிராமணர்களுக்கு தானாதிகளை கொடுக்கலாம். இச்சாதகான்னு அர்த்தம், நது ஸ்வ அதுக்கு தசிய இச்சாதகா, பிராமணன் எதை விரும்புகிறானோ அது தானமாக கொடுக்கத்தக்கவன். அப்புறம் எதேச்ச விவிதைஹி யஜ்ஞைஹி, பல வகையான யஜ்ஞங்களாலே யாகம் பண்ண கடவன். அதீத வேதத்தை அத்தியனம் பண்ண கடவன். சஸ்திராஜீவோ மகீரக்ஷாம் பிரவராதஸ்ய ஜீவிகா. சஸ்திராஜீவ, சஸ்திராஜீவகான ஆயுதங்களை தானும் கையாண்டும் திறனுக்கு கையாள பழக்கியும், அதுக்கப்புறம் மகீரக்ஷா இல்லையா பூமியை ரட்சிப்பதும், இவைகள்ல பிரவரா தஸ்ய ஜீவிகா. சாஸ்திராத்து பிரதம கல்பா பிருத்திவி பரிபாலனம் இல்லையா, அதுல பிரதான கல்பமானது இந்த பூமியை பிருத்திவியை பரிபாலனம் பண்ணுவது. தரித்திரி பாலனேனைவ கிருதகிருத்தியா நராதிபாக பவத்து விபதேரம்சாக ஏதோ யஜ்ஞாதி கர்மனா. அதனால எவன் தரித்திரி பரிபாலன பூமியை பரிபாலனம் பண்ணுவதாலேயே நராதிபர்களான ராஜாக்கள் சத்திரியர்கள் கிருதகிருத்தியா பவிஷ்யம் செய்ய வேண்டியதை செய்து முடித்தவர்கள் அவர்கள். பவந்தி நிருபதேர் அம்சாக யதோ யஜ்ஞாதி கர்மணாம். துஷ்டானாம் சாசனாத் ராஜா சிஷ்டானாம் பரிபாலனாது பிராப்னோதி அபிமதான் லோகானு வர்ண சம்ஸ்தாம் கரோதியா. ராஜாவானவன் துஷ்டர்களை எல்லாம் சாசனம் பண்ணி அடக்கி சிஷ்டர்களை எல்லாம் பரிபாலனம் பண்ணி லோகத்துல வர்ணாசிரம தர்மங்களை எல்லாம் ரட்சிக்கிற காரணத்தாலே இந்த ராஜாவானவன் ரொம்ப உத்கிருஷ்டமான உயர்ந்ததான தனக்கு அபிமதமான லோகங்களை எல்லாம் அடைய கடவன். அடுத்தது பாசுபால்யம் வாணிஜ்யம் மனுஜேஸ்வர வைஷ்யாய ஜீவிகாம் பிரம்மா ததௌ லோகபிதாமஹா தஸ்யாப்யத்யனம் யஜ்ஞோ தானம் தர்மச்ச சஸ்யதே நித்ய நைமித்திகாதீனாம் அனுசானந்த கர்மணாம் விஜாதி சம்ஸ்கிருதம் கர்ம சாதர்த்தியம் தேன போஷணம் கிரய விக்ரயஜீர்வாபி தனை காரூபவேனவா. இதெல்லாம் வைசிய தர்மம். அடுத்தபடியா பாசுபால்யம். பாசுபால்யம்னா பசுக்களை ரட்சிக்கிறது. பாசுபால்யம் வாணிஜ்யம். வாணிஜ்யம்னாக விற்று வாங்கக்கூடியதான வியாபாரம். கிருஷி, கிருஷினாக பயிர் தொழில். இவையெல்லாம் மனுஜேஸ்வர சகரனான ராஜாவே வைசியனானவன் பாசுபால்யம் ச வாணிஜ்யம் கிருஷித்த மனுஜேஸ்வர வைசியாய ஜீவிகாம் பிரம்மா ததௌ லோகபிதாமஹா. இது மூன்றையும் வைசியனுக்கு அவனுக்கு ஜீவிகான அவனுக்கு ஜீவன ஆதாரமாக லோகபிதாமகரா இருக்கிற பிரம்மா நியமித்தருளினார். தஸ்யாத்யஜ்ஞேயம் யஜ்ஞஹ தானம் தர்மச்ச சஸ்யதே. அல்லையா அந்த வைசியனுக்கும் கூட அத்தியனம் யாகாத்யனுஷ்டானம் தானம் மற்றும் உள்ளதான தர்மங்கள் வைதிக தர்மங்கள் இவைகள்லாம் வைசியாபி சஸ்யத்தை வைசியனுக்கும் இவைகள்லாம் மிகவும் கொண்டாடி சொல்லப்பட்டுள்ளன. நித்திய நைமித்திகாதீனாம் அனுஷ்டானஞ்ச கர்மணாம் விஜாதி சம்ஸ்கிருதம் கர்ம சாதர்த்தியம் தேன போஷணம். அதனால நித்திய நைமித்திகாதிய கர்மணாம் அனுஷ்டானம், அது மட்டும் இல்ல விஜாதி சம்ஸ்கிருதம் கர்ம, இவருடைய கர்மாவானது அந்த விஜர்கள்
பிராமணர்களாலே இவருக்கு சர்வம் அனுஷ்டிக்கப்பட்டு அவர்களால் அத்தியனம் பண்ணி வைக்கப்பட்டு வருகிற தர்மங்களான அப்படின்னால பிராமணர்களை போஷணம் பண்ணுவதும் சாதத்தியம் சேன போஷணம். கிரய விக்கிரயி தனைகி காரூபவேனவா. அதாவது கிரய விக்கிரய ஜெயி, கிரய விக்கிரயம்னா விட்டு வாங்கக்கூடியதான வியாபாரங்கள் இருக்கு இல்லையா, அதனால கிடைக்கக்கூடியதான தனம். அடுத்தது காரூபவம். காரூன்னு என்ன அர்த்தம்? பலவிதமான கைத்தொழில்கள், இந்த தச்சன் கொல்லன் இதெல்லாம் காரூன்னு பேர். ஏன் உபகரணங்களை கொண்டு இல்லையா பொருள்களை உற்பத்தி பண்ணக்கூடியவனுக்கெல்லாம் காரூன்னு பேர். காரூன்னா என்ன அர்த்தம்? காரூன்னா ஒர்க்மேன் இல்லையா, இந்த குலாலன் இல்லையா தக்ஷன் இல்லையா இவர்கள்லாம் இல்ல பல விதமான உபகரணங்களை கொண்டு பல பதார்த்தங்கள் எல்லாம் உண்டாக்குறது காது. அதான் சுவாமி அப்ப அவெல்லாம் வைசியனா இருந்தான், இப்ப அவர்கள்லாம் வைசியர்கள், இப்ப அவர்கள்லாம் அந்த காரியம் செய்யலாம் இப்ப சூத்திரர்கள் தான். ஏன்னா அவர்களுக்கு வைசியத்துவ நிரூபணமாகிற அவர்களுக்கு உபநயனம் அத்தியனம் யாகாதி கர்மாக்கள் நித்திய கர்ம அனுஷ்டானம் எல்லாம் இல்லையோ, அதனால அந்த தொழிலை மாத்திரம் செய்தால் அவர்கள் வைசியர்கள் ஆக முடியாது. வைசியர்களுக்குள்ள தர்மங்கள் அவருக்கு இல்லை, வைசியனுக்குள்ள விருத்தி மட்டும் இருக்கு, வைசியனுக்குள்ள தொழிலை மட்டும் பண்றான். ஆனா வைசியன்னா என்ன பண்ணுவான்? அவன் காதுவா சென்று கொண்டு அவன் இல்ல உபநயனம் பண்ணிக்கணும், வேத அத்தியனம் பண்ணணும், அவன் நித்திய நைத்திய கர்ம அனுஷ்டானம் பண்ணணும், யாகங்கள்லாம் அனுஷ்டிக்கணும். அதெல்லாம் பண்ணலைன்னா அவன் வைசியன் இல்லை. முன்னாடி அப்பத்தில வைசியன், இப்பவும் யாரும் வைசியம் கிடையாது. அவெல்லாம் அப்போ இருந்திருக்கலாம், வைசியாலா இருந்திருக்கலாம். இப்போ சத்திரிய வைசியர்கள் எல்லாம் கிடையாது. பிராமணர்களை தவிர வேற யாருக்கும் உபநயன அத்தியன யாகாத்தியனுட்டான நித்திய நைமித்திய கர்மாக்கள் இல்லை. அதனால இப்ப இருக்கிறது ரெண்டே வர்ணம் தான். ஆமா, அவன் அவர்களுக்கெல்லாம் இப்போ சத்திரியத்துவம் வைசியத்துவம் எல்லாம் கிடையாது. கலியுகத்துக்கும் துவாபர யுகத்துக்கும் கலியுகத்துக்கும் உள்ள யுக சந்தி வரையும் இல்லையா ரெண்டு இந்த மாதிரி 4 வர்ணங்கள் உண்டு. கலியுகம்னு ஆரம்பிச்சோம்னா கலியுகத்துல இவர்களுக்கெல்லாம் சத்திரியத்துவ வைசியத்துவம் அபகச்ச. கலியுகத்தை 2 ஜாதி வர்ணங்கள் தான். ஒன்னு பிராமணா அப்ராமணச்சு. பிராமணன் அல்லாதவங்க சூத்திரம் தான். வானப்பிரஸ்த தர்மமானது இல்ல கலியுகத்துல இல்ல. வானப்பிரஸ்த தர்மங்கிறது பத்னியோட புறப்பட்டு இல்ல காட்டுக்கு போய் இல்ல அந்த காட்டுல இல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா லௌகிக விஷயங்கள்லாம் குறைச்சிட்டு இல்லையா பகவத் ஆராதனமான தபத்தில் ஈடுபட்டு அது எதுக்குன்னு கேட்டா எதியாக ஆவதற்கு தன்னை தயார் பண்ணிக்கிறது தான் வானப்பிரஸ்தம். அதனால இப்ப வானப்பிரஸ்த தர்மம் கலியுகத்துல வானப்பிரஸ்தம்ங்கிற தர்மம் இல்லை, அந்த அந்த ஆசிரமம் இல்லை. சுவாமி அது தனி கணக்கு சுவாமி. பஞ்சமாதிகள் 4 வர்ணத்துல கிடையாது. அன்னைக்கு இன்னைக்கு என்னைக்கும் கிடையாது. இப்ப 4 வர்ணங்களை பற்றி தான் பேசிட்டு இருக்கோம். 5வது பஞ்சமர்கள் அப்படிங்கிறவர்கள் இந்த 4 வர்ணங்கள் ஏற்பட்ட வர்ண சங்கரத்தினால பிறந்தவர்கள் தான் இல்லையா. பிராமணனுக்கு சத்திரியர்களுக்கு பிறந்தாலும் பிராமணர்கள் தான் அவர் இல்லையா. அது எதனால ஏற்பட்டது அப்படின்னு கேட்டா பரசுராம சத்திரிய புருஷர்கள் அழிச்ச காரணத்தால எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் போட்டு, கான்ஸ்டிடியூஷன் ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் போட்டு சத்திரிய ஸ்திரீகள் எல்லாம் பிராமணர்கள் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம், சத்திரிய ஸ்திரீகள் பிராமணர்கள் கல்யாணம் பண்ணாக பிறக்கவர்கள்லாம் பிராமணர்கள் அப்படின்னு ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் போட்டான். அதுக்கு பிரம்மக்ஷத்திரம்னு பேர். அதனால வர்ண சங்கரம்ங்கிறது இப்ப அனுலோம வர்ண சங்கரம் எங்க ஆரம்பிக்கிறதுனா இல்லையா பிராமணா வைசிய கன்யாயா ரதகாரோ நாம ஜாகிரதை. அவதான் முதல். ஆனா அவன் சூத்திரனுக்கு தாழ்வு கிடையாது. வைசியனுக்கு சூத்திரனுக்கு மத்தியதாக அவனுக்கு ரத்தக்காரன்னு பேர். அவனுக்கு அக்னியா தானம் உண்டு.
அவருக்கு யாகாதி கர்மாக்கள்லாம் உண்டு, அவருக்கு அத்தியனமா உண்டு இல்லையா. வசந்தே பிராமணோ அக்னி நாததீத கிரீஷ்மேரா ஜன்ய சரதி வைசிய ஹேமந்தே ரதகாரஹான்னு சொல்லி அவன் ஹேமந்த ருத்துவ அக்னியா தானம் பண்ணிட்டு அவன் சோமயாகாதிகள் அனுப்பிட்டான் ரதகாரன். அதே மாதிரி இந்த பிராமணனுக்கு சூத்திரங்க நீலத்திறக்கக்கூடியவங்க அவருக்கு சித்திரரத்தம்னு பேரு. இப்படி அனுலோமங்கள்லாம் 4 வர்ணங்களுக்கு கீழே போகாது. 4 வருடங்களுக்கு கீழே பஞ்சம ஜாத்தியா பிரதிலோம வர்ண சங்கரத்தான உண்டாகும். இவர்களெல்லாம் கிராமத்துல வசிக்க தகுதி இல்லாதவர்கள், கிராமத்துக்கு வெளியில தான் இருக்கணும் இல்லையா. ஏதானும் ஆட்டோமா சவரம் பண்றதுக்கு வரலாம், கிராமத்துக்குள்ள சவரத்தை பண்ணி விட்டுட்டு பட்டுக்கணும். அதுவும் நான் யாருன்னா சவரம் பண்ணாலும் சொல்லக்கூடாது, யாரும் சவரம் பண்ணி சொல்லி அனுப்பிச்சா வரணும். அதுவும் சவரம் பண்ற காலத்தை மட்டும்தான் வரணும். மற்ற காலத்துல கிராமத்துக்குள்ள அவனை பார்த்தா சிரச்சேதம் பண்ண சொல்றாரு. அப்படிப்பட்ட அந்த ஜாதிகள்லாம் தோன்றும். ஐயோ அது ஒரு ஜாதி பாரு. திவாகீர்த்திங்கிறவன் அவன் அம்பட்டம் இல்லையா. அவன் யாருன்னு கேட்டாங்க இல்லையா, சூத்ரஸ்ய பிரம்மகன்யாயாம் அம்பஷ்டோ நாம ஜாயிது. சூத்ரனுக்கு பிராமண ஸ்திரீ பிறக்கிற பிள்ளை இருக்கானே அவன் தான் அம்பஷ்டோ நாம ஜாயிது. அவன் தான் திவாகி. அவன் கிராமத்துக்குள்ள வசிக்கத்தகாதவன். அடுத்து போய் செருப்பு தைக்கிறவன் இருக்காங்க இல்லையா, இல்ல அவன் அருந்துதா. இப்ப அதுதான் தமிழ் அருந்ததி வச்சிருக்காங்க இல்லையா. அவன் என்ன பண்ணுவான்னா அவன் இல்லையா பிராமண ஸ்திரீக்கு வைசியத்தை பிறக்கிறவன் இருக்கா இல்லையா, அவன் தான் அவன் இன்னும் அவனை விட அவன் பரிகாரி விட இன்னும் கொஞ்சம் மட்டமானவன் இல்லையா. இப்படியே இந்த இதுக்கெல்லாம் மொத்தம் 18 அனுலோம பிரதிலோம அவர்கள்லாம் பாஷண்டி, அவர்கள் தான் சண்டாளர்கள். சண்டாளர்கள் நாம பேசுறது நான் சதுர்வர்ண விவசித்தி. அதனால இதுல பார்த்து நீ இவ்வளவு சொல்றது ஏதோ தானம் சசியத்தை. இப்ப இல்லையா சூத்ரஸ்ய சன்னதி சௌத்தம் சேவா சுவாமி யமாயயா அமந்திர யஜ்ஞோ சத்தியேவம் சத்சங்கோ விப்ரதட்சணம் இல்லையா. தானம் தத்யாது சூத்ரோபி பாக யஜ்ஞை யஜேதச இல்லையா. பித்ரியாதிகம் சத்சங்கம் சூத்ர புர்வீத சேனவை. இப்போ வைசியனுக்கு சூத்திர தர்மம் சொல்ற. சூத்திரசிய சன்னதி, சன்னதின்னு அர்த்தம் ரொம்ப வணக்கமுடையவனாக. சமயக்கு நதிக்கு சன்னதி. முதல் சூத்திரனுடைய முதல் லட்சணம் சன்னதி, 2வது சௌத்தம் இல்லையா. மற்ற 3 வண்ணங்களை போலவே இவன் நல்ல சௌச்சத்தை உடையவனாக இருக்கணும். சூத்திரஸ்ய சந்நிதி சௌசம் சேவா சுவாமி அமானதா. தனக்கு சுவாமியா இருக்கக்கூடிய மற்ற 3 வர்ணங்களை சேர்ந்தவர்களுக்கு சிசுராவிகள் சேவா அவர்கள் கைங்கரியம் பண்ணணும் இல்லையா. அமாயையா இல்லையா, வஞ்சனை இல்லாமல் தன் சக்திக்கு தகுந்த கைங்கரியத்தை அவர்களுக்கு பண்ணணும். அமந்திர யஜ்ஞா அஸ்தேவம். அமந்திர யஜ்ஞான்னு அர்த்தம் அவனுக்கு மந்திரம் இல்லாமல் அவனுக்கு நித்திய கர்மாக்கள், அவனுக்கு அவன் பித்ராதி சாத்தாதிகள் எல்லாம் அமந்திர யஜ்ஞம். அவர்கள் மந்திரத்தை உச்சாரணம் பண்ணக்கூடாது, கேவல தந்திரத்தினால். சூத்திரர்களுக்கு விவாகம் அதுக்குன்னு உதருப்ப அவளுக்கு புரோகிதர். அவர் மந்திரங்களே இல்லாம இந்த தந்திரமா விவாகாதிகளை பண்ணிவிட்டார். விஷல பரிணையே ஜெயின பக்தாவ ஜந்தூர் சாமிசாக்க பாஸ்கர மதத்தை நிந்திக்கும் போது விஷல பரிணயம். விஷலன்னா சூத்திரம். சூத்திர விவாகமானது பிராமணர்கள் பண்றது போல எல்லாம் பண்ணது இல்லையா. பிராமணர்களை போல நடுப்புற ஒரு ஆத்மா ஒரு அம்மியை கொண்டு வச்சு இல்ல பிராமணன் இல்ல அதுக்கு மந்திரம் சொல்லி சொல்லுவோம். இவர் என்ன பண்ணுவார்கள், அந்த மந்திரம் இல்லாம அதுல சொல்லிட்டு இல்லையா. அதுக்கப்புறம்
பாஷாணம் ஆரோகித்த, அதுக்கப்புறம் பாஷாணம் நாகமாரோகம் இது அன்றுத்தம் வத, அப்புறம் அன்றுத்த வச்சன பிராய்ச்சித்தாத்தான் பிராமணாய துரோணி துவயம் இல்லையா சங்குலம் வித்தியாதுன்னு இது எதுவும் சொல்லுங்க. இதெல்லாம் சிந்தாமணியில அதிக சிந்தாமணியில சுவாமி குமாரபதாச்சார் நைவாச்சாரிய வியாக்கியானம் பண்ணிருக்காரு அதெல்லாம். அதனால அவர்களுக்கு அமந்திர யஜ்யம், மந்திரங்கள் இல்லாததான அனுஷ்டானங்கள், அத்தியம் சத்சங்கோ விப்ரதர்ஷனம், அவர்களுக்கு மிகவும் பற்றுள்ள காரியமாக செய்யத்தக்கது பிராமணர்களை ரட்சிப்பது இல்லையா. தானந்த ரத்யா சூத்ரோபி, சூத்ரன் கூட மற்ற 3 வர்ணங்களை சேர்ந்தவர்கள் தானந்த தத்யாது பாகயஜ்ஞி எஜேத, பாகயஜ்யம் சொல்லவர்கள அவைகள் அமந்திரமாக அதை சூத்ரனுக்கும் ஆசிரமும் உண்டு இல்லையா. அதுல என்னன்னு கேட்டாக்க அந்த புது நெல் இல்ல அறுவடை பண்ண உடனே அந்த புது நெல்லை கொண்டு பாக்கம் பண்ணி அதை கொண்டு அக்னியில சமர்ப்பித்து ஒரு பாகை யஜ்யம் அமந்திரகமான சூத்திரனும் ருசிக்கணும்னு சொல்லுது. இத திருமாவளவன் மலையில இனக்குறவர்கள் எல்லாம் இந்த புது ஒலி காட்டி உன் பொன்னடி வாழ்கள் என்று அப்படின்னு அவர்கள்லாம் இந்த பாகை யஜ்யத்தை பண்றது இல்லையா. திருமாவளவன் குறவர்கள் எல்லாம் பண்றார்கள் அப்படின்னு பெரியாழ்வார் இல்லையா மங்களாசாசனம் இருக்கிறார். அதனால சூத்திரர்களுக்கும் பாகை யஜ்ஞி எஜேத பித்ரியாதிகம் தற்சர்வம் சூத்ர குருவேத தேனவை. அப்படிப்பட்ட அமந்திர யஜ்யங்களாலே பித்ரியாதிகம்னா அர்த்தம் தன்னுடைய உறுப்பினங்கை புதுவொலி காட்டி உன்னும் பொன்னடி வாழ்கள் என்று இனக்குழந்தைக்கும் திருமாலிருந்தோலை அதாவது அதான் அவர்கள் பித்ரியாதி தன்னுடைய பிதாக்களுக்கு செய்ய வேண்டிய சாப்தாதிகளை எல்லாம் இப்படியே அமந்திரகமாக பண்ண கடவர்கள். பிருத்தியாதி பரணார்த்தாய சர்வேகாந்த பரிகிரகா ருதுகாலே அபிகமனம் சுதாரேஷு மஹீபதே தயா சமஸ்தபூதேஷு திதிக்ஷா நாதிமானிதா சர்வபூதேஷு சமஸ்தபூதேஷு தயா திதிக்ஷான அர்த்தம் எல்லாவற்றையும் பொறுத்துக் கொள்ளக்கூடியதான் தன்மை. நான் அதிமானிதா தன்னை பற்றி ஒரு காலம் தகாத கர்வம் கொள்ளாதிருத்தல். சௌதம் சத்தியம் அநாயாசா மங்களம் பிரியவாதினா மைத்தியஸ்ருதா ததா தத்வது அகார்பண்யம் நரேஸ்வர அனசூயாட்டு சாமானிய வர்ணானாம் கதி. இது சாமான்யமாக சர்வ வர்ணங்களுக்கு சொல்லப்பட்ட குணங்கள் என்னென்ன? சமஸ்தபூதேஷு தயா திதிக்ஷா, திதிக்ஷானாக பிரதிகூலமானவற்றையெல்லாம் பொறுத்துக் கொள்ளக்கூடிய தன்மை. அதிமானிதா அப்படின்னாக்க தனக்கு தகுதிக்கு மீறியதான கர்வம் கொள்ளுதல், அது கொள்ளாமல் இருத்தல். சத்தியம் சௌச்சம் அனாயாசா மங்களம் பிரியவாதிதா, பிரியவாதித்தான இனிமையான வார்த்தைகளை சொல்றது. மைத்ரிய ஸ்பிருகா எல்லாரோடத்தையும் ஸ்நேகபாவத்துல ஆசை உள்ளவனா இருக்கிறது. சர்வது அகார்பண்யம் இல்லையா, கார்பண்யமற்றவனாக இருக்குது. கார்பண்யம்னா பர்ணியாத்து சொல்ற கார்பண்யம் இல்லை. பொதுவா தன்னை தாழ்ந்தவனாக தன்னை ஒரு இடத்தையும் தாழ்த்திக்க கூடாது. அது அகார்பண்யம். அனசூயாக்க சாமானியம். அனசூயானா அசலால் தன்னை காட்டு உயர்வா இருந்தா அல்ல அதை பார்த்து அவர்களை போல தானும் ஆகணும்னு நினைச்சா அது ஸ்பர்தா. தன்னளவுக்கு அவர்கள் இறக்கணும்னு நினைச்சா அது அசூயா. அப்படிப்பட்ட அசூயத்தவனாக இருக்கிறதுக்கு இவைகளெல்லாம் சர்வ வர்ணங்களுக்கும் சாமான்யமான குணங்கள். இப்போ இன்னது பிராமண தர்மம், இன்னது சத்திரிய தர்மம், இன்னது வைசிய தர்மம், இன்னது சூத்ர தர்மம் அப்படின்னு வர்ண தர்மங்களை ஓரளவு நிர்ணயித்து சொன்னாங்க. நமக்கு புரிஞ்சுது இல்லையா? அடுத்தபடியா ஆசிரம தர்மம். ஆசிரமானாம் சர்வேஷாம் ஏதே சாமானிய லட்சணாக குணவான் ததாவத் தர்மாஸ்ச விப்ராதீனாம் இமாம் சுனு. கீழே சொல்லப்பட்ட வர்ண தர்மங்கள் எல்லாம் எல்லா ஆசிரமங்களுக்கும் இவைகள் சாமானிய லட்சணம், பொதுவான தர்மங்கள். கீழே வர்ண தர்மங்களாக எது பொதுவாக சொல்லப்பட்டதோ
அந்த வர்ணத்தை பொதுவாக சொல்லப்பட்ட வர்ண தர்மங்கள் எல்லா ஆசிரமஸ்தார்களுக்கும் அவர்களும் ஆசிரமானாமப்பி தேயேவ சாமானிய லட்சணா. அதுக்கப்புறம் குணா சதாவத் தர்மாச்ச விப்ராதீனான் இமாசனும். விப்ரர்கள் பிராமணர் போன்றவர்களுக்கு அவரவர்களுடைய ஆசிரமம் என்ன, அவரவர்களுடையதான மேல் சொல்ல போகிறதானே அந்த விஜாதீனா தர்மாச்ச அவர்களுடைய குணங்கள் அவர்களுடைய தர்மங்கள் இவைகளை எல்லாம் மேல் கேட்பாயாக அப்படின்னு. இது ஸ்ரீ விஷ்ணு மகாபுராணே திருத்தீயாம்சி அஷ்டமோத்தியாய. இது வர்ண தர்மம். இதுக்கு மேல 9வது அத்தியாயத்துல பிரம்மச்சாரி தர்மம், ஆசிரமங்களுக்குள்ள பிரதம ஆசிரமம் இல்லையா. அதனால முதல்ல பிரம்மச்சாரி ஆசிரம தர்மங்களை சொல்ற. ஔர்வாச்ச பாலஸ்தோபனயனோ வேதாகரண தத்பரஹ குருகேஹே வசே பூப பிரம்மச்சாரி சமாஹிதஹ சௌச்சாச்சாரவதம் தத்ர கார்யம் சுஷ்ரூஷணம் குரோஹ व्रतानि चारताख्यग्राह्यः वेदस्य कृतबुद्धिना उभे सन्ध्ये रविं भूप तथैवाग्निं समाहितः उपतिष्ठे तदा कुर्यात् गुरोरप्यभिवादनं चिते तिष्ठेत् व्रजेभ्यते नीचैरासीत् च सति शिष्यो गुरुनृपश्रेष्ठ प्रतिकूलं न सञ्चरेत् तेनैवोक्तं पठेद्वेदं नान्यचित्तः पुरस्थितः अनुज्ञातश्च भिक्षान्नम् अस्मीयाति गुरुणा ततः अवगाहेदवः पूर्वम् आचार्येणावगाहितः तमिज्जलादिकं चास्य कार्यमुपानयेत् गृहीतग्राह्यवेदस्य ततो अनुज्ञामवाप्यते गार्ह्यस्थम् आदिशेत् प्राज्ञः निष्पन्न गुरुनिष्कृति. இதுவரும் உள்ளது பிரம்மச்சாரிகளுக்கு தான் தர்மம். பாலக கிருதோபநயன வேதாகரண தத்பர. பாலக கிருதோபநயன நது யுவா குருவா கிருதோ குரு 15 வயசு வரணுங்கிறது எல்லா வர்ணங்களுக்கும் மொத்தம் 3 வர்ணங்களுக்கும் அதுதான் மேக்சிமம் கிரேஸ் பீரியட். 15 வயசு பூர்த்தியான பிறகு உபநயனம் பண்ணி எந்த பிரயோஜனம் கிடையாது. அவன் அனுபவத்தை வந்து அவன் சம்ஸ்கார ரகிதம். பிராமணர்களுக்கு கர்ப்பாஷ்டமத்தில் 8வது வயசுல, சத்திரியர்களுக்கு 11வது வயசுல பொண்ணு. வைசியர்களுக்கு 16வது வயசுல பொண்ணு. எல்லா வர்ணங்களுக்கு சேர்த்து 15வது வயசுங்கிறது அவுட்டர் லிமிட். ஆஷோட சாத்து 16வது வயது தொடக்கமாக உபநயனம் பண்ணி பிரயோஜனம் இல்லை, அது சம்ஸ்காரம் ஆகாதுன்னு சொல்றேன். எல்லாரும் வந்தா பத்திரிகை வந்தா ஷார்ட்டா பிரசன்டேஷன் கொடுத்தா 10 கொடுத்தா அவ்வளவுதான் அதுல ஆகுமே வைய, அதனால இவனுக்கு அது சம்ஸ்காரம் ஆகாது. ஆனால் பாலகா அதுல இருக்கிறது நானும் சொல்லேன். பாலகா கிருதோபநயனஹா இல்லையா, பாலசன்னு கிருதோபநயனஹா வேதாகரண தத்பரஹா. ஆச்சாரியத்தை வேதாத்தியனம் பண்ணுவதிலே தத்பரனாக இருக்கிறவன். குருகேஹே வசேத் பூபே பிரம்மச்சாரி சமாஹிதः சௌச்சாச்சார விரதம் தத்ர காரியம் சுஷ்ரூஷணோ குரு சுஷ்ரூஷணம் குரே குரோஹோ. சௌச்சாச்சார விரதம் தத்ர, சௌச்சம் ஆச்சாரம் இவைகள் விரதம் இவைகள் எல்லாம் தத்ர காரியம் சுஷ்ரூஷணம் குரோஹோ. நல்ல சௌச்சத்தை உடையவனாக, நல்ல ஆச்சாரம் அர்த்தம். ஆச்சாரம் சப்தத்துக்கு ஸ்ருதியில் சொல்லப்பட்டதான ஸ்நான சந்தியாதி அனுஷ்டானங்கள்லாம் உடையவனாக விரதம் தத்ர காரியம் குரு சுஷ்ரூஷணம் குரு. ஆச்சாரியனுக்கு சதா சுஷ்ரூஷ பண்ணி கொண்டிருக்கிறவன். விரதானி ஜரதாகிராஹ்ய வேதஸ்ய கிருத புத்தினா. கிருத புத்தியான பேர அந்த விரதானி ஜரதா வேதோகிராஹ்ய. வேதத்தை அத்தியனம் பண்ணும்போது அந்தந்த காண்டத்துக்குள்ளதான் அந்தந்த விரதங்களை அந்தந்த விரதங்களை கறந்து அத்தியனம் தரும். நிறைய 4 வேத விரதங்கள், பிராஜாபத்திய, சௌமிய, ஆக்னேய, வைஸ்வதேவாதி 4 காண்டங்கள். அந்த 4 காண்டங்களுக்கும்
அந்தந்த காண்டத்தை அத்தியனம் பண்ண தொடங்கும் போது அந்தந்த காண்ட ரிஷிக்கு பிரஜாபதிங்கிற காண்ட ரிஷி இருக்காரு, அவருக்கு விரதத்தை உபக்கிரமம் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அந்த காண்டத்தை அத்தியனம் பண்ணி முடிக்கும் பொழுது அந்த பிரஜாபதிங்கிறதான காண்ட ரிஷிக்கு பண்ண விரதத்தை அதை உற்சர்ஜனம் பண்ணும். அந்தந்த காண்டத்துடைய ஆரம்பத்துல அந்தந்த காண்ட ரிஷிக்கு விரதத்தை உபக்கிரமம் பண்ணி அந்தந்த காண்டத்தை அத்தியனம் பண்ணி முடிக்கும் பொழுது அந்தந்த காண்ட ரிஷியினுடைய விரதத்தை உற்சர்ஜனம் அர்த்தம், அதை முடிக்கணும். அந்த அப்படிப்பட்ட 4 வேத விரதங்கள், அது ஒவ்வொன்றுடைய உபக்கிரமம் ஒன்னுடைய உற்சர்ஜனம் சொல்லி மொத்தம் 8 வேத விரதங்கள். இந்த 8 வேத விரதங்களையும் தரதான் அதை ஆச்சரித்துக் கொண்டு வேதமானது கிரகிக்கப்பட வேண்டும். உபே சந்தியே ரவி பூம ததைவாக்னி சமாஹிதா. உபே சந்திய 2 சந்தியா காலத்திலையும் ரவி சூரியனுக்கு அர்க்கிய பிரதானாதிகளால, அடுத்தபடியா இல்லையா சதைவ அக்னி சமாஹிதா. அப்படி 2 பேரையும் இல்லையா அக்னி இடத்துல போய் சமிதாதானம் கர்மாவை பண்ண வேண்டும். இல்லையா இப்ப உபய சந்தியே சொன்ன மாத்தியம் நீங்க பண்ண வேண்டாம்னு சொன்னீங்க. உபய சந்தியே இல்லையா பிராத்த சந்தியானத்தையும் இல்லையா ஔபாசனத்துக்கு போகணுங்கிறதுக்காக உபய சந்தியன்னு சாக்குது. அது தவிர மாத்தியானிக சந்தியா கர்த்தவியாங்கிறதுக்கு அதுக்கு வேற விதி இருக்கு. ஏன் உபே சந்தியே ரவி பூயா சூரியனுக்கு அர்க்கியப்பிரதான ரூபமாகிற சந்தியாவந்தனத்தையும், அதே மாதிரி சாயம் பிராதகா 2 சந்தியா காலத்திலையும் அந்த சமிதாதானங்கிற அக்னி கர்மாவையும் செய்ய வேண்டியது. ஏன் அடுத்தபடியா உபதிஷ்டே ததா குறியாது குரோரப் அபிவாதனம். உபதிஷ்டே அப்படின்னா உபஸ்தானம் பண்ணின உடனே இருக்கும். உபதிஷ்டே ததா உபதிஷ்டேத்து ததா உபஸ்தானம் பண்ணின உடனே ததா அப்பொழுதே குறியாது குரோரப் அபிவாதனம். சந்தியாவந்தனம் பண்ண உடனே ஸ்ரீகால சந்தியாவந்தனம் பண்ண உடனே உபஸ்தானத்தை பண்ண உடனே முதல்ல ஆச்சாரியன் சன்னிதியில போய் ஆச்சாரியனை சேவிக்கணும். சேவித்து அபிவாதனம் பண்ணணும். ஏன் சிதே கிருஷ்ணே அபிவாதனத்துக்கு தாற்பயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க. இன்னார் சேவிக்கிறான்னு அவருக்கு தெரிவிக்கிறதுக்கு சந்தியாவந்தம் போது இப்ப நாம அப்படியே சேவிச்சு சந்தியாவனம் பண்றோம். அது பெருமாளை சேவிக்கிறதா நினைச்சிட்டு இருக்கோம். அப்படியே அந்த அபிவாதனத்துக்கு முன்னால் உள்ள சேவை ஆச்சாரியை போய் சேவிச்சு, குருகுலத்தில் இருக்கிறவங்க ஆச்சாரியனை சேவிக்கணும். குருகுலத்தை விட்டு வெளியில வந்தால் ஆச்சாரியனை மானசமாக கருதி அதற்காக 4 தடவை சேவிச்சு அபிவாதனம் பண்ணி குறியாத் குரோர் அபிவாதனம் சிதே பிஷ்டே விஜயத்யேதே நீத்தை ராசி ததா சதி சிஷ்யோ குரோஹோ நிருபஸ்ரேத் பிரதிகூலம் ந சஞ்சரேத். என்ன சுவாமி ஆச்சாரியன் நாம சொல்லிக்கணும். நாம சொல்ற ஆச்சாரியன் கவுன கல்பம். யார் ஆச்சாரியன் சொல்றதுனாக்க ஆபஸ்தம்ப யார் ஆச்சாரியன் உபநீயத்து சிஷ்யம் வேடம் அத்தியாபய த்விஜா சகல்பம் சரகசியஞ்ச தம் ஆச்சாரியம் பிரத்யக்ஷதே. இந்த ஆச்சாரியர்கள் வாக்கியம் எடுத்திருக்கார். சொப்பகாசியர் எடுத்திருக்கார். யார் ஆச்சாரியன் அப்படின்னு கேட்டா இந்த உபநீயத்து சிஷ்யம் முதல்ல சிஷ்யனுக்கு உபநயனம் பண்ணி வைக்கணும். அதுக்கப்புறம் வேடம் அத்தியாபயத்து வேதாத்தியனத்தை பண்ணி வைக்கணும். அப்புறம் சகல்பம் சரகசியஞ்ச கல்பங்கிறதானது கர்மகாண்டம், சரகசியம்ங்கிறதானது பிரம்மகாண்டம். இவைகள் எல்லாவற்றையும் எவன் அத்தியனம் பண்ணி வைக்கிறாரோ எவர் சொல்லி வைக்கிறாரோ அப்படி பூர்ணமாக சிஷ்யனை யார் பண்றாரோ அவர் தான் தம் ஆச்சாரியன் பிரத்யக்ஷத்தை சாதித்தார். உபாத்தியாய பிரத்யக்ஷம் எங்க இருக்கு? எங்க சாங்கம்லாம் இல்ல.
ஆபத்தம்பருடைய வாக்கியம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா ஒரு ஸ்ரீபாஷம் முதல் பாகம் ஒண்ணு கொடுக்கணும். இந்த காமிச்சிருவோம். உபாத்தியாயம் எல்லாம் இல்ல, பதம் இல்ல. ஆபத்தம்பருடைய வச்சனம் என்னன்னு கேட்டா உபநீயத்து சிஷ்யம் வேதம் அத்தியாபய த்விஜா சகல்பம் சரகத்தியஞ்ச. கல்பம்ங்கிறதானது கர்மசாஸ்திரம், ரகசியம்ங்கிறதாவது பிரம்மசாஸ்திரம். இவைகள் இரண்டையும் எவன் உபதேசித்து வைக்கிறானோ இல்லையா தம் ஆச்சாரியம் பிரசக்ஷதே. தம் உபாத்தியாயம்னா இல்ல. ஒரே ஒரு நிமிஷம் துல்லிய விரோதே பிரதம் பாத்தி பாத்தி பாதுவாங்க அத்தியன விதி நிரூபணத்தை இருக்கு. ஜெய்மின்னிக்கு விரோத பரிகார மனு பூர்வபாகத்தை பிரதமந்தாவது ஆன்மாயத்து கிரியாத்வாது நான் அர்த்தம் ஒரு சேஷத்வாது பிரதம சதாஹி பிரதமந்தாவது ஆச்சாரியகுலாத் வேதமதிக்கு குருஹோ யதாவிதேன சொன்ன அதவுத்வம் சந்தாசி அத்தியத்தவியம் பிராமணம் பிரயீத் பட் உபநீயத்து சிஷ்யம் வேதமத்தியாபயத்விதா சகல்பம் சரகசியஞ்ச. கர்ம பிரம்மாத்மகமான உபய சாஸ்திரத்தையும் உபதேசிக்கணும். இப்படிவிட தம் ஆச்சாரியம் பிரத்யக்ஷதே. இதுதான் சாஸ்திரம் சொல்லப்பட்ட ஆச்சாரியம். இப்ப சம்பிரதாயத்தில் சொல்லப்பட்ட ஆச்சாரியம் யாருன்னு கேட்டா இல்ல சமாஷணத்தையோ பிரன்யாசத்தையோ இல்ல கிரந்த ஜோசிய காலக்ஷேபத்தையோ சாதிக்கிறவரை இல்ல ஆச்சாரியன். இது மூன்றையும் மண்ணா பூர்ணாச்சாரியம். இது ரெண்டுல ஒவ்வொன்றானா ஆச்சாரிய சப்த வாக்கியம்னு இல்லையா. ஒரு சமாசேனம், பரசமர்ப்பணம் இல்லையா, கிரந்த காலக்ஷேபம், இது மூணும் ஆச்சாரிய லட்சணமா. இப்ப நாம இது சம்பிரதாய அதெல்லாம் யாராவது எப்படி சொல்றாங்களோ அது கேட்டுக்கொண்டிருக்கு. இப்ப வர்ணாசிரமங்கள்ல சொல்லப்பட ஆசிரம தர்மத்துல இல்லையா அத்தியன விதியில பாஷ்யக்காரர் சுப்பிரகாசிகாரர் ரெண்டு பேரும் எடுத்திருக்கிற ஆச்சாரியர்கள் வேதா உபநீயத்து சிஷ்யம் வேதம் அத்தியாபய த்விஜா சகல்பம் சரகசியஞ்ச தம் ஆச்சாரியம் பிரத்யக்ஷதே. இவர் தான் ஆச்சாரியன் என்று சொல்லப்படுகிறவன் சாப்பிட்டான். இதுதான் சாஸ்திர ரீதியான ஆச்சாரியத்துவம். இதுதான் சம்பிரதாய ரீதியான ஆச்சாரியத்துவம். இப்ப அதெல்லாம் ஆச்சாரியத்துவம் இருக்க முடியாது. அதனால இப்ப சம்பிரதாய ரீதியா யார் ஆச்சாரியன்னு கேட்டாக்க பஞ்ச சம்ஸ்காரம் பண்ணவர் ஒரு ஆச்சாரியம், பரசமர்ப்பணம் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஆச்சாரியம் இல்லையா, கிரந்த நிருத்திய காலக்ஷேபங்களை இல்லையா வேதாந்த பயத்தையும் மற்ற திரயங்களையும் இல்லையா எவன் தெளிய உபதேசிக்கிறானோ அவன் ஆச்சாரியன். இவ்வளவுதான் இப்ப ஆச்சாரிய லட்சணம். சம்பிரதாய ஸ்திதியில இதான் ஆச்சாரிய லட்சணம். இதை வச்சு அதெல்லாம் கேள்வி கேட்க முடியாது, அதை வச்சு இதையும் கேள்வி கேட்க முடியாது. தனித்தனி கம்பார்ட்மெண்ட்ல வச்சிருக்கோம். அழுதாலும் அந்தந்த அர்த்தங்கள் வரும். எல்லாத்தையும் ஒரு இடத்தை குழப்பிடக்கூடாது. ஐயா மனசை அஞ்சலை பொட்டி மாதிரி வச்சுக்கணும். அஞ்சலை பொட்டி என்ன பண்ணுவேன், கழுவு போட்டு இந்த கருக வெந்தயத்தை போட்டு வெந்தயத்துல இல்லையா அது ஒண்ணு ஒண்ணு கலந்து போகாதபடி பிடிச்சுக்கணும். எது வேணும்னா கட்டுக்குன்னு அதுல இருந்து அதை எடுக்கலாம். இல்ல அப்படியே கம்பார்ட்மெண்ட் இல்லாம ஒரு அப்படியே பொட்டி வச்சுட்டு அதுல போட்டா என்ன ஆகும், அப்புறம் உளுந்து போட்டு இருந்தாங்க ஒரு உளுந்து போகும்போது 5 நிமிஷம் அது எல்லாத்தையும் 10 நிமிஷம் செப்பரேட் பண்ணும். அப்படி இல்ல அது மாதிரி இல்லையா கிரகண காலத்தை எப்படி வச்சுக்கணும், சாஸ்திரம் தனியா சம்பிரதாயம் தனியா இல்லையா வைதிகம் தனியா லௌகியம் தனியா தனித்தனியா மனசை கம்பார்ட்மெண்ட் போட்டு கிரகிச்சு வச்சுக்கணும். இல்ல ஒன்னோடு குழப்பிக்க கூடாது. இல்லையா சாஸ்திரத்தை வந்து ஆச்சார லட்சணத்தை கொண்டு சம்பிரதாயத்தை சொல்ல ஆச்சார லட்சணத்தை கேள்வி கேட்க முடியாது. சம்பிரதாயத்தை சொல்ல ஆச்சார லட்சணத்தை கொண்டு சாஸ்திரத்தை சொல்ல ஆச்சார லட்சணத்தை கேள்வி கேட்கலாம். ஏன் தனித்தனியா தனித்தனி கம்பார்ட்மெண்ட் எல்லாம் இதுதான் சுவாமி. அடுத்தபடியா சிஷ்யோ சிதேதி சேது விரஜே தியாதே விமீதே ராஜ்யே மீட்டை ஹி ஆசீத சாசத். ஆச்சாரியன் இல்லையா உட்கார்ந்து இருக்கும்போது சிஷ்யன் நிற்கணும். ஆச்சாரியன் நின்று கொண்டு இருக்கும்போது சிஷ்யன் ஆச்சாரியனுக்கு பின்னால போய் நிற்கணும்.
இல்லையா ஆச்சாரியன் ரிஜகே சதி ஆச்சாரியன் இல்லையா புறப்பட்டு போனாராகில் அவர் பின்னாடியே புறப்பட்டு போகணும். ஆச்சாரியன் இல்லாத இடத்துல தரையில உட்காந்துக்கலாம். ஆச்சாரியன் இருக்கிற சமயத்துல ஒரு பொழுதும் உட்காரக்கூடாது. ஆச்சாரியன் உட்காருன்னு சொன்னா கூட உட்காரக்கூடாது. இல்ல ஆச்சாரியன் புறப்பட்டு வெளியில போயிட்டாரோ அப்ப உட்காரலாம். அப்ப கூட எங்க உட்காரலாம்? தரையில. நீச்சையில் ஆசையிட்ட அசதியின ஆச்சாரியன் அந்த இடத்துல இல்லாத போது அந்த இடத்துல தரையில உட்கார்ந்துக்கு அனுமதி உண்டு. அப்ப கூட ஆசனத்துல உட்காரணும். அதாவது கிரந்த காலம் பண்ண காலம் தான் உட்கார்ந்து கேட்கணும். இது இதர சமயங்கள்ல இல்ல ஆச்சாரியன் நிற்கும் போது நிற்கணும், ஆச்சாரியன் உட்காரும் போது நின்றுக்கணும், ஆச்சாரியன் உட்கார்ந்து இருக்கும்போது எழுத்தாந்து நிற்கணும், ஆச்சாரியன் நிற்கும் போது அவருக்கு பின்னால் நிற்கணும், ஆச்சாரியன் புறப்பட்டு போகும்போது பின்னாலே புறப்பட்டு போகணும். தஸ்மாத் சேயாவின் தப்பூர்வம் என் தப்பாத்தி யான் பச்சா தன்வேசி அப்படின்னு ஆச்சாரியன் நடந்து போகும்போது அவருக்கு முன்னால் நடந்து போனா அது ஒரு பெரிய பாக்கம். அதனால ஆச்சாரியன் எப்போதும் பின்னால் தான் நடந்து போகணும். எப்போ உட்காரலாம் சிஷ்யன் அப்படின்னு கேட்டா ஆச்சாரியன் இங்க வெளியில வாசல் போயிருக்கும் பொழுது, ஆச்சாரியன் கிரகத்துல இல்லாத போது இல்லையா சத்த நேரம் உட்காந்துக்கலாம். அதுவும் நீச்சையில் ஆசிக்க தரையில உட்காந்துக்கலாம். இல்லையா சிஷ்யோ குரு நிருபஸ்ரேஷ்ட பிரதிகூலம் ந சஞ்சரேத். சிஷ்யா குரோஹோ நிருபஸ்ரேஷ்ட. ஆச்சாரியனுக்கு பிரதிகூலமான காரியத்தை மனசினாலேயோ வாக்குனாலேயோ சரீரத்தினாலேயோ ஆச்சாரனுக்கு பிரதிகூலமான காரியம் செய்யணும். முடிஞ்சா அனுகூலமான காரியம் செய்யணும், இல்லைன்னா பிரசாதம் பண்ணுமே ஒழிய ஆச்சாரனுக்கு பிரதிகூலமான காரியத்தை ஒரு பொழுது செய்யலாகாது. இல்ல சிஷ்யோ குரோஹோ நிபஸ்ரேஷ்ட பிரதிகூலம் ந சஞ்சரேத். இல்லையா தேன இது ததா புரியாது. இல்ல அது தேனைவோத்தம் படேத் வேதம் நான்கு சிந்தா புரஸ்திதா. ஆச்சாரனால உபதேசிக்கப்பட்டதானே, ஆச்சாரனால சத்த சொல்லப்பட்டதானே அந்த வேதத்தையே திரும்ப சொல்லி அந்த வேதத்தையே இல்லையா உரு போட்டு இல்லையா இப்படியே சிஷ்யன் அந்நிய சித்தா புரஸ்திதா. இல்ல நான் அந்நிய சித்தான்னு மனசுல வேற எதுவும் நினைக்காதாக ஆச்சாரனால கற்பிக்கப்பட்ட வேதத்தையே சர்வதா பட்டேன். அனுஜாதஸ்ய பிக்ஷான்னம் அஸ்மியாத் குருநாததா பிக்ஷான்னம். இல்லையா சிஷ்யன் வேற ஒரு அன்னத்தையும் புஜிக்க கூடாது. இல்லையா பிக்ஷாக்கரணம் பண்ணி பிக்ஷை எடுக்கப்பட்ட அன்னத்தை தான். இல்லையா நல்லா ஆண்டிய சத்துக்குள்ளி கிரகத்துக்கு முன்னாடி பாத்திரத்தை கொண்டு பிக்ஷான் பகவதி பிக்ஷான் தேகி அப்படின்னு கேட்கணும். அவர்கள் கொண்டு சமர்ப்பிக்கிறதான அன்னம் இருக்கு, அந்த அன்னத்தை கொண்டு உடனே சாப்பிடக்கூடாது வாசலே வச்சுட்டு அதை ஆச்சாரத்தை காண்பிச்சு ஆச்சாரனால அனுஜாத்தா பிக்ஷானமா சாப்பிடு அப்படின்னு ஆச்சாரியன் அனுமதி பண்ண பிறகு அந்த பிக்ஷானத்தை புஜிக்கணும். அனுஜாத்த பிக்ஷான்னம் அஸ்மியாது குருநாததா அவகாகேது அபூர்வம் ஆச்சாரியேன அவகாகிதா. ஆச்சாரியன் பின்னாலும் தீர்த்தமான போகும். ஆச்சாரியன் அவகாகனம் பண்ணின இடத்துல பூர்வம் ஆச்சாரியன அவகாகிதமான இடத்துல இவன் அவகாசம் பண்ணும். அந்த தீர்த்தத்துக்கு ஒரு சாதனம். ஆச்சாரியன் எந்த இடத்த தீர்த்தாமானாரோ அந்த இடத்த கரெக்டா ஞாபகம் வச்சுன்னு பூர்வம் ஆச்சாரியன அவகிதமான இடத்துல சிஷ்யன் அவகாகே தப பூர்வம் ஆச்சாரியன அவகாகிதா. சமித் ஜலாதிகம் ஜாஸ்திய கால்யம் கால்யம் உபானயேது. கால்யம் கால்யம்னா ஒவ்வொரு நாளும் அந்த விடிகாத்தால வேலை சும்மால வேலையில ஆச்சாரியனுக்கு அன்னைக்கு வேண்டியதான சமித்து ஜலம் தர்பாதிகள் இவைகள் எல்லாம் ஆராதனத்துக்கான புட்பாதிகள் எல்லாம் கொண்டு வைக்கணும். கால்யம் கால்யம் பிரதிதினம் நேற்றுல கொண்டு வச்சிருக்காங்க எடுத்துக்கூடாதான்னு கேட்கக்கூடாது. சமித்து தர்ப்பம் இல்ல புஷ்பம் ஜலம் இவைகள்லாம் அந்தந்தைக்கு கால்யே 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 கால்யம் கால்யம் உபானையே கால்யம் பிரதி கால்யம் உபானையே. இது கல்யம் கல்யம்னா இன்னும் சுத்தம். எங்களுக்கு எல்லாம் கால்யம் கால்யம் தான் போட்டு இல்ல கல்யம் கல்யம் இன்னும் நல்ல பாட்டம். கல்யம் அப்படின்னாக்க அந்த ரொம்ப வைகரை கொடுக்கணும். நாட்காலே நீராடி அப்படிங்கிறத அனங்கராச்சாரியார் கல்விய ஸ்தானம் தெரிஞ்சுனா
நாட்காலேங்கிறத கல்யம்ங்கிற சப்தமா அன்னங்கராஜா சம்ஸ்கிருத வியாக்கியானம் பண்ணும்போது நாட்காலேன கல்யம்னாக்க கால்யம் அப்படின்னாலும் நல்லதுதான். கல்யம் சுத்தமான வார்த்தை இல்லையா. கல்யம் அப்படின்னாக்க அல்லது கால்யம்னாக்க அதிகால வேலையில குமால வேலையில ஆச்சாரியனுக்கு வேண்டியதான சமைத்து தர்ப்பம் ஜலம் புஷ்பம் இவைகள்லாம் உபானயேது இல்ல கிரகீத கிராஹ்யவேதஸ்ய ததோ அனுஜ்ஞாம் அவாப்யதே கார்கஸ்யம் ஆதிசேத் பிராஜ்ய நிஷ்பன்ன குருநிஷ்கிருதி. இப்படி இல்லையா கிரகிக்கப்பட வேண்டிய வேதத்தை நன்றாக கிரகித்து முடித்த பிறகு அந்த ஆச்சாரியனுடையதான அனுமதியை பெற்றுக்கொண்டு அந்த நிஷ்பன்ன குருநிஷ்கிருதி ஆச்சாரியனுக்கு பண்ண வேண்டியதான பணிமுறைகள் எல்லாம் பண்ணி ஆச்சாரியன் செலுத்த வேண்டிய குருதட்சணாதிகளை அபேட்சா அதைகளை செலுத்தி அதுக்கப்புறம் இந்த சிஷ்யனானவன் பிரம்மச்சாரி ஆசிரமத்திலிருந்து கார்கஸ்யம் ஆவிஷே கிரகஸ்தாசிரமத்தில் பிரவேசிக்க கடமை. விதினாவாப்ததானஸ்து தனம் பிராப்திய ஸ்வகர்மணா கிரகஸ்த காரியமகிலம் புரியாத் பூபால சக்திதா. இல்லையா அந்த கிரகஸ்தாசிரமத்தில் பிரவேசிச்சு கிரகம் விதினா அவாப்ததானம் இல்லையா, அதாவது நல்ல முறைப்படி இல்லையா கிடைத்ததான கன்னியை கொண்டு குல கோத்திரங்கள் இந்த பெண்ணை போய் தான் பார்த்து அவ்வளோ சிவப்பாக்கா கருப்பாக்கா அப்படிலாம் பார்த்து செலக்ட்லாம் பண்ணக்கூடாது இல்லையா. அப்பா அம்மா கூட நேரில் போய் பார்க்க மாட்டான். வர பிரேஷனம் பண்ணுவேன் போய் சரி அனுப்பிச்சு நம்மளுக்கு தகுந்ததான பொண்ணாக இருந்தாக்க போய் பார்த்துக்கலாம்னு சொல்லுவேன். அனுப்புறது தங்களுக்கு ரொம்ப அது வரப்பிரேஷன மந்திரம் இருக்கு. பிரசூக்மம் தோதிய ரட்சணை வரேதிர் வரான்னு அப்படின்னு ஒரு மந்திரம் இருக்கு. அதுதான் ஏகாந்திரி காண்டத்துல அதான் முதல் பிரச்சனத்துல முதல் மந்திரம் அதான் வரப்பிரேஷன மந்திரம். அந்த மந்திரத்தை குறித்து சில பேரை இல்ல அனுக்கிய பண்ணி அனுப்பணும். அவர்கள் போய் இந்த இடத்துல இந்த பெண்ணு இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுன்னு வருவா இல்லையா. அதுக்கப்புறம் அவ பொண்ணாத்துக்கார அங்க வரக்கூடாது, இவா போய் அந்த பொண்ணை கேட்பா. ஆமா, அதாவது பொண்ணை கேட்பாலும் பொண்ணுகிட்ட போய் கேட்க மாட்டான். இந்த பொண்ணோட தாயாத்தாத்துக்கு போய் இந்த மாதிரி இன்னாராத்து போய் பொண்ணை கொடுக்கணும்னு கேட்பான். அவா இவாளை பத்தி எல்லாருமே எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். ரொம்ப தூரத்துலாம் போய் இல்ல பட்டணத்துல அமெரிக்காவில் போய் பார்க்க மாட்டான். அதனால அவாவா அந்த கிராமத்துக்குள்ள பார்க்கறதுனால அவளுக்கு உடனே வாழ்க்கை தெரிஞ்சிருக்கும், சரின்னு சொல்லுவா. அப்புறம் அவள் விடணும், நிச்சயார்த்தம் பண்ணக்கூடாது இல்லையா. அதுக்கப்புறம் இல்லையா அது ஒரு விவாகத்துக்கு ஒரு நாளை பார்த்துட்டு அன்னைக்கு இல்லையா அதுக்கு அந்த அந்த அது பிரதமம் அங்க பண்ண மாட்டான். அதெல்லாம் ஏற்கனவே அத்தியனத்தும் போதே இல்லையா பண்ணிட்டான். அதுக்கப்புறம் இல்லையா ஸ்நாத்தகத்தையும் பண்ணிட்டான். அதனால விரதத்தை எப்ப பண்றதுன்னு கேட்கக்கூடாது. அதனால அன்னைக்கு காலம் எழுந்து இந்த வரனானவன் இல்லையா நான் ஸ்நாத்த விரதம் ஆனத்திலேருந்து இவனுக்கு வஸ்திரத்வயம் உண்டு, அதை கட்டமைச்சு உடுத்திக்கணும் இல்லையா. இவனுக்கு 2 பூணல் உண்டு. கல்யாணம் பண்றான். அது முதல்ல இருந்து அவனுக்கு என்னைக்கு ஸ்நாத்த விரதம் ஆச்சோ அன்னைக்கு இருந்து உண்டு. அவர்களோட அதுதான் காசி யாத்திரை போறதுன்னு பேரு. அது மாதிரி எனக்கு பட்டு போவேன். எல்லாரும் உட்காந்து பொண்ணை கல்யாணம் நான் காசி யாத்திரை போறேன்னு சொன்னா ஏற்கனவே இந்த பையனை பார்த்து தானே, அதனால வேண்டாம் நாங்க பொண்ணை கொடுக்குறோம்னு சொல்லி அவ கூப்பிட்டு அந்த கன்னியை கன்னியாதானம் பண்ணி கொடுப்பான். இந்த கன்னியாதானம் பண்ணி கொடுத்த பொண்ணை இங்கே உட்காந்து கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்றாரு. அவளை ஆத்து கழிச்சணும் பண்ணும். ஆத்துல வந்து தான் உத்வாசம். கன்னியாதானம் வரலன்னா அவ பொறுப்பு. அதுக்கப்புறம் அவளும் கூட வருவா. அதுக்கப்புறம் கல்யாணத்துக்கான செலவெல்லாம் பண்ணி இல்லையா வைத்திய செலவெல்லாம் பண்ணி இவன் தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும். இப்படித்தான் சாஸ்திரம். இப்படி பிராப்தமா இல்லையா. வேற ஏதாவது பொண்ணு அழகா இருக்கான்னு சொல்லிட்டு பணக்காரியா இருக்கான்னு சொல்றோம். அப்படிலாம் கண்ணியை கூடாது. தர்ம பிரஜார்த்தம் பிரணீமகை தர்மார்த்தஞ்ச பிரஜார்த்தஞ்ச இல்லையா. நல்ல யஜ்ஞாதி வர்ணாசிரம தர்மங்களை அனுஷ்டிப்பதற்காகவும் நல்ல பிரஜைகளுடைய உற்பத்திக்காகவும் தான் தர்ம பிரஜார்த்தம் பிரணீமகை. இதை தவிர கன்யா வர்ணத்துல வேற எந்த கிரைட்டீரியாவும் இருக்கக்கூடாதுன்னு சாஸ்திரம் சொல்லுது. இப்படி விதினா பிராப்த விதினா அவாப்ததாரஸ்து இந்த பிரகாரமாக விதிக்கப்பட்ட பிரகாரமாக
இல்லையா ஒரு தாரத்தை அடைந்து தனம் பிராப்திய ஸ்வகர்மணம். முக்கியமா சொல்றது ஸ்வகர்மனா தனம் பிராப்திய ஒதுக்குற சாதம் தனம் பிராப்தி ஸ்ரீவித்தமா சமாதமா இல்ல. அதுக்கப்புறம் தனம் ஸ்வகர்மனா தனம் பிராப்திய கிரகஸ்த காரியமக்களும் புரியாது பூபால சக்திதா. தன்னால தன்னுடைய கருத்து காரியங்களை செய்து தன்னால சம்பாதிக்கப்பட்ட பணத்தை கொண்டு கிரகஸ்த தர்மங்களை எல்லாம் தன் சக்திக்கு உட்பட்டு எல்லாவற்றையும் செய்யணும். நிவாபேன பித்ருனக்ஷேத் யஜ்ஞே தேவா சதா ததா அதிதீன் அன்னைஹி முனிஷ சுவாத்யாயைஹி அபத்யேன பிரஜாபதிம். நிவாபேன பித்ருன் அர்ச்சன். நிவாபம் அப்படின்னா அர்த்தம் ஸ்ராத்தாதிகள். நிவபேத் அப்படின்னாக்க சாத்தம் பண்றது. நிவாபேன பித்ருன் அர்ச்சன் யஜ்ஞைஹி தேவான். அதாவது அக்னிஹோத்திரத்தை தொடங்கி மேல உள்ளதான சௌதமான யஜ்யங்கள் இருக்க அவைகளால தேவர்களை அர்ப்பித்துக் கொண்டு ததா அதிதீனு அன்னை அதிதிகளை அன்னத்தினாலே இல்லையா அவர்களை ஆராதித்துக் கொண்டு முனிஷ்ட சுவாத்தியாயை இல்லையா அத்தியனம் பண்ண வேதத்தை பிரதிதினம் பிரம்ம விஜயாதிகளாலே அந்த பரணம் பண்ணிக்கொண்டு அப்படி இருக்கிறது அந்த ரிஷிகள் இருக்காளே அவர்களை அதனால திருப்திப்படுத்திக் கொண்டு கடைசியில அப்பத்தியன பிரஜாபதி நல்ல புத்திர சம்பதிகளை உண்டாக்கி அதன் மூலமா பிரஜாபதியை பகவானை திருப்தி பண்ண வேண்டும். பூதானி பலிபி செய்வேன் வாசல் ஏனாகிலம் ஜெகத்து. பூதானி பலிபி செய்வேன் சர்வ பூதங்களுக்கும் பலி வைக்கும். எங்க வைஷ்ணதேவ பலி, வைஷ்ணதேவ 24 பலி. அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் ஒரு அஜ்யதானத்திலிருந்து 64 பேர் 28 பலி. இவைகள்லாம் பூத யஜ்யம்னு பேர். அந்த வைஷ்ணதேவத்தை பண்ணக்கூடியதான பலிகரணத்தினால அதனால பூதானி சர்வபூதங்களையும் வாத்சல் ஏன அகில ஜெகத். வாத்சல்யத்தினால அர்த்தம் வாத்சல்யமாவது என்ன யாருக்கும் குறையே காணாதுதான். தோஷங்களை காணா செஞ்சுட்டு பெருமாள் நம்மளுக்கு எப்படி இருக்காரோ அது மாதிரி நாம் மற்ற வாழ்க்கை லோகத்தில் தப்பையே கண்டுபிடிச்சே இருந்தாலும் இல்ல நீதிக்கு இருந்தாங்க அது பெருமாள் பண்ணாலும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம். அதனால பெருமாள் நம்மகிட்ட எப்படி நடந்துக்கிறாரோ அத மாதிரி வாத்சல்யத்தோட சர்வபூதங்கள்லையும் நாம் இருக்க வேண்டி. வாத்சல்யேன அகிலம் ஜெகதி பிராப்னோதிலாகான் புருஷா நிஜ கர்ம சமார்ஜிதானே. தன்னுடைய கர்ம நிஜ கர்மங்கள்னால ஆர்ஜிதமான அப்படிப்பட்ட புண்ணிய லோகங்களை இந்த புருஷன் அடைகிறான். பிக்ஷாபுஜஸ்யே கேச்சித் பரிவ்ராட் பிரம்மச்சாரிணः தே பிரத்யைவ பிரதிஷ்டந்தே கார்கஸ்யம் தேன வை பரம். இந்த கிரகஸ்த தர்மம் தான் கிரகஸ்தாசிரமம் தான் மற்ற எல்லாவற்றையும் கண்டு உயர்ந்தது. கார்கஸ்யம் தேன பரம், பரம்னா அதி உத்கிருஷ்டமானது. ஏன்னா பிக்ஷாபுஜஸ்யே கேச்சித் பரிவ்ராட் பிரம்மச்சாரிணः. இந்த பரிவ்ராட் சொல்லக்கூடிய யதிகள் பிரம்மச்சாரிகள் இவர்கள் எல்லாம் பிக்ஷாபுஜா. தானா கல்வி பண்ணி சாப்பிட முடியாது, தானா அதுக்கு திரவிய ஆர்ஜனமும் பண்ணக்கூடாது. அதனால அவர்கள் எல்லாம் இந்த கிரகஸ்தனை அஞ்சித்தான் போஜனம் பண்ணணும். கிரகஸ்தனால சமர்ப்பிக்கப்படுகிற பிக்ஷையத்தான் அவர்கள் கிரகிக்கணுமானபடினால அவர்களுக்கெல்லாம் அன்னமிடக்கூடியவனால இல்லையா அப்படிப்பட்ட தேவி அசைவ பிரதிஷ்டந்தே கார்கஸ்யம் வை தேனவை பரம். அதனால கிரகஸ்தாசிரமம் தான் மற்ற ஆசிரமங்கள் எல்லாவற்றையும் காண்டு சிரேஷ்டமானது. வேதாகரணகாரியாய தீர்த்த ஸ்நானாய பிரபோ அடந்தி வசுதாம் விப்ராஹ பிருத்வி தர்சனாய அனிகேதா சனாஹாராஹ யத்ர சாயம் மிருகாச்சயே தேஷாம் கிரகஸ்த சர்வேஷாம் பிரதிஷ்டா யோனிரேவச்ச. பிராமணர்கள் பலர் இல்ல இந்த பூமியை சுற்றி கொண்டே இருக்கார். அவர்களுக்கு சிரம வாசஸ்தானம் எதுவும் கிடையாது. அவர்கள் எதற்காக சுற்றுறார்கள் கேட்டா வேதாகரண காரியாக வேதம் மற்றும் சாஸ்திரங்களை எல்லாம் ஆகரிப்பதற்காக. வேதாத்தியம்
அப்புறம் சாஸ்திரத்தை வாசிச்சா அந்த ஊர்ல இருக்க இதை விட சாஸ்திரம் அது தர்க்கத்துல அவர்கிட்ட போய் கேட்கணும், வியாக்கரணத்தை அந்த ஊர்ல போய் அவர்கிட்ட கேட்கணும்னா இப்படி அட்டம். அந்த காலத்துல நாவல்பாக சுவாமியும் இன்ஜிமோட்டேஷன் பூர்வாசம் வந்து அப்படிதான் ஊர் ஊரா அறிவார். இங்கே திருக்குடந்தையில போய் முதல்ல அம்மாசத்திர சுவாமி வாசிக்காரு. அம்மாசத்திர சுவாமி பரமிச்சிட்டார். அம்மாசத்திர சொன்ன நேரம் பெங்களூர்ல கஸ்தூர் ரங்காச்சார் தான் பாடம் சொல்லுவார். அவர்கிட்ட போனார். கொஞ்ச நாள் பாருங்க கஸ்தூர் ரங்காச்சார் பரமிச்சு போயிட்டார். அதுக்கப்புறம் சப்த சாஸ்திரம் உத்கிருஷ்டமாக காசியில இல்லையா சீதாராம சாஸ்திரின்னு இருக்கார். அவர்கிட்ட போய் பாடம் போனார். இல்லையா அங்க போனா இவங்க பிளேட் கொண்டு இருக்கு, அதனால அங்க இருக்கக்கூடாதுன்னு வாழ இல்லையா வெளியே அனுப்பிச்சுட்டார். அப்புறம் அங்கேருந்து வந்தவர்கள் நேரா நாவல்பாக சுவாமி நேரா எங்க சொந்த கிராமத்துக்கு போய் அதுக்கப்புறம் திருவிசந்தூர் ராமசும்பா சாஸ்திரிட்ட வாசிக்கு போயிட்டார். நாவல்பாகம் இவர் என்ன பண்ணா இல்ல திருப்பதியில போய் புருஷ சிவகாச்சாரம் புருஷ கிருஷ்ணமாச்சாரம் அவர்களிடத்துல வாசிக்கிறது பட்டு போனேன். என்ன பண்ணுவான் எதுக்காக சொல்றேன், இதெல்லாம் பிராமணர்கள் என்ன பண்ணுவார்கள், வேத கிரகணார்த்தம் வித்யா கிரகணார்த்தம் எங்கெங்கெல்லாம் வித்யைகள் கிடைக்கிறதோ அங்கெல்லாம் இல்லையா அலைவர் வேதாகரண காரியாயம் தீர்த்த ஸ்நானாயிட்ட பிரபு நல்ல உத்கிருஷ்டமான தீர்த்தங்கள்லாம் போய் புண்ணிய தீர்த்தங்கள்ல போய் தீர்த்தாமான்னு சொல்லிட்டு அகந்தி விப்ராம் வசுதா விப்ராக வசுதாம் அட்டந்தி அட்டந்தின்னு அர்த்தம். அடத்தி பரியட்டத்தின்னு வாண்டர் ஏன் பிருத்திவி தர்சனம் ஆகிட்டு பல இடங்கள்லையும் போய் இல்ல இந்த லோகம் எப்படி இருக்கு மனுஷர்கள் எப்படி இருந்தாலும் பார்ப்பதற்காகவும் அனிகேதாக அனாசாராக ஏற்ற சாயம் கிரகாட்சி அனிகேதாக நிகேதம்னா ஒரு ஸ்திரமான இருப்பிடமற்றவர்களாக அனாசாராக தங்களுக்குன்னு எந்த ஆகாரத்தையும் பண்ணிக்கொள்ளாதவர்களாக சாயங்கிரகாட்சி சாயங்கிரகான்னு இவர்களுக்கு எது கிரகம்னு கேட்டா எல்லாம் கால் நடந்து ஓஞ்சி சாயங்காலம் எங்க போய் சேர்றாளோ அதுதான் அவர்களுக்கு கிரகம். அதான் சாயங்கிரகாக. பகல் புற சஞ்சாரம் பண்ணுவர்கள் ராத்திரி சஞ்சாரம் பண்ண முடியாது இல்லையா, அதனால சாயங்காலம் சூரியன் அஸ்தமிக்கிற வேளையில் எங்க போய் சேர்கிறார்களோ அதுதான் அவர்களுக்கு அதுதான் சாயம் கிரகாட்சி. தேஷாம் கிரகத்தர்வேஷாம் பிரதிஷ்டா யோனிரேவச்ச தேஷாம் சுவாகதானாதி வக்தவியம் மதுரம் நிருப கிரகாகதானாம் தத்யாச்ச சயனாசன போஜனம். இப்ப இவர்கள் இல்லையா இவர்களை போய் என்ன பண்ணணும், இவர்கள் நம்ம மாத்துக்கு வந்தா பாத்துக்கலாம்னு நினைக்கூடாது. அந்த மாதிரி ஆனாலும் தன்னுடைய கிராமத்து பக்கத்தில் சஞ்சரிப்பார்களானால் அவர்களை போய் சுவாகத்தோக்தி பண்ணி தன்னுடைய கிரகத்துக்கு அழிச்சு வரணும். ஏன் சுவாமி இல்லையா அடிவந்திரத்துக்கு எழுந்து வரணும்னு சொல்லி இல்லையா அவர்களுடைய தகுதியை பார்த்து அவர்களை தன்னுடைய தான கிரகத்துக்கு அவர்கள் தேகாம் சுவாகதோத்தி தானம் இல்லையா சுவாகத தானாதி வக்தவியம் மதுரம் இருப்ப ரொம்ப மதுரமாக அப்படிலாம் கூடாது, ரொம்ப மதுரமான வார்த்தை சுவாகத்தம் சுவாகத்தம் அப்படின்னு சொல்லி சுவாமி இதுல பிரபாவ ரட்சாதிகாரத்தை சாதிக்கிறார். இதுல சில பேர் நல்ல பறவை காத்துகளா இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் அவர்கள் எல்லாம் சில சமயம் ஒன்று தங்களுக்கு கஷ்டம் வந்து நம்மிடத்துல வந்து யாரும் யாசிக்கிறார் இல்லையா, அவர்கள் தங்களுடைய தேவைக்காக நம்மிடத்துல வந்து யாசிக்கிறான்னு கடவுள் கூட நினைக்க கூடாது. நம்முடையதான உன்னதிக்காக பெருமாள் அவர்கள் அந்த மாதிரி கிருஷ்ணமூர்த்திகளா பண்ணி நம்மிடத்தை வரவழைச்சிருக்கான். இது பெருமாள் நமக்கு பண்ண அனுகிரகம் நினைச்சிட்டு அவர்களுக்கு வேண்டுகிறது பண்ணணும்னு இது சுவாமி சாப்பிட்டார். இல்ல சில கிருஷ்ணமூர்த்திகளா இருப்பார் சிலர் இல்லையா அவர்களுடைய தேவைக்காக நம்மிடத்தை வந்து யாசிக்கிறார்கள் ஒருபோதும் நினைக்கிறார். இது இல்லையா நமக்கு சுக்குட்டத்துக்காக இல்லையா நம்முடைய பாப்பங்கள் தீரத்துக்காக இல்லையா நமக்கு உத்தமமான பிரதிபத்தி உண்டாவதற்காக பகவான் அவர்களுக்கு இந்த மாதிரி அவர் கிருஷ்ணமூர்த்திகளா பண்ணி அவர்கள் நம்மிடத்தை வரவழைக்கிறான். இது நம்முடைய அனுகிரகார்த்தம் நினைக்கணும். அது மாதிரி என்ன பண்ணும் இல்ல இவர்களை போய் சுவாகத தானாதி வக்தவியம் மதுரம் இருக்க அப்புறம் அவர்கள் வீட்டு கிரகத்துக்கு அழைத்து வந்து கிரகாகதானாம் தத்யாச்ச சயன ஆசன போஜனம் அவர்களுக்கு போஜனம் ஆசனம் சயனம் இவைகள்லாம் நல்லா கல்பித்து சுவாமி நம்ம அந்த அபிஷேகம் சொல்லி அவர்களுக்கு எட்டாசக்தி நல்ல விசேஷமா இல்லையா பண்ணி சாட்சி அப்புறம் அவர்களுக்கு உட்கார்ந்து சயனத்துக்கு அப்புறம் அவர்களுக்கு அனுஷ்டானர்களுக்கு ஸ்தானம் இவைகளை எல்லாம் பண்ணி கொடுக்கணும். கிரகாகதானாம் தத்யாச்ச சயனாசன போஜனம் அதிதிர்யஸ்ய பக்னாசஹ கிருகாது பிரதி நிவர்த்ததே ததத்வா துஷ்டதம் தஸ்மை புண்ணியமாதா யகதி. ஒருவருக்கு அதிதியாக வந்து சேர்ந்தவர்
இவர் அபியாகத்தன், இவர் அழைத்து வந்தார். இன்னும் சிலர் அதிதிகளாக இந்த கிரகத்துக்கு வருவார்கள். அதிதின்னு என்ன அர்த்தம்? ஒன்றும் தேசகால விவசாயம் இல்லாமல் வரக்கூடியவர்கள். அப்படி வந்தார்களானா இல்லையா அவர்கள் அதிதியாக வரக்கூடியவர்கள். அவர்களை பக்னாசோ யஜ்யாத்து பிரதிநிவர்த்தது. பக்னாசான அர்த்தம் ஒன்றும் ஆகாரம் தீர்த்தபானாதிகள் கிடைக்காம அவர்கள் கிரகத்திலிருந்து அந்த அதிதியானம் வெளியேறுவானால் இல்லையா அவன் என்ன பண்றான்? சதத்வா துஷ்குதம் தப்பு தான் பண்ணின அதிதியானம் தான் பண்ண பாப்பங்கள்லாம் அந்த கிரகத்தனுக்கு கொடுத்து கிரகத்தன் ஜென்மாந்தரத்துல பண்ண இது அத்தனை சுக்குதங்களையும் அவன் வாங்கி போயிடான். ஏன்? அதனால அதிதிகள் விஷயத்துல தப்பை துஷ்குதம் தப்பா புண்ணியம் ஆதாய கச்சது. அவஞானம் அகங்காரம் தம்ப செய்வ கிரகசதா இல்ல பரிதாப உபகாத்தவுச்ச பாதுஷம் சக்கியதே. ஒரு கிரகத்தனுக்கு அவஞானம் இல்லையா அகராரம் அவமதிப்பது, அதுக்கு காரணமா இருக்கிற அகங்காரம் தம்பம். தம்பம்னா தன்னை தன்னை பெருமைப்படுத்திக் கொள்வது. பரிதாப உபகாத்தவுச்ச பாதுஷ்யம் கடுமையான வார்த்தை பிரயோகம். இவைகள்லாம் கிரகத்தன் ஒரு காலம் பண்ணலாகாது. எஸ்து சமயக் கரோத்யேவம் கிரகஸ்த பரமம் விதிம் சர்வபந்த விதிர் முக்தோ லோகான் ஆப்னோத்யனுத்தமானு. இப்படி தன்னுடையதான வர்ணத்துக்கு பிராமண வர்ணத்துக்கும் தன்னுடைய கிரகஸ்த ஆசிரமத்துக்கு கூடியதான இந்த கர்மாக்களை எல்லாம் எவனொருவன் விதி பிரகாரம் அனுஷ்டிக்கிறானோ அவன் சர்வ பந்தங்களான விதிமுக்தா யோகான் பிராப்னோத்தி அனுத்தமானு. இப்படிலாம் அனுப்பிச்சா மோட்டத்துக்கு போயிடுவானா அப்படின்னு கேட்டா இப்படிலாம் இவன் அனுப்பிச்சா மோட்டத்துக்கான சாதனத்தை இது பார்த்து எவன் தன்னுடைய வர்ணாசிரம தர்மங்களை எந்த விதமான பலாபேட்சையும் இல்லாமல் பகவத் பிரீத்தியர்த்தமாக தன்னுடைய கர்மாக்களை அனுஷ்டிக்கிறானோ அவனுக்கு மோட்சத்துக்கு அப்புறம் வழிபட்டது பெருமாள் பொருள் இல்லையா. அவர் அவனுக்கு ஒரு ஆச்சாரங்களை ஏற்படுத்தி அவர் மூலமாக இவனுக்கு ஒரு உபாயத்துல இவனுக்கு அதிகாரானுகுணமான ஒரு உபாயத்துல மூட்டி இவனுக்கு மோட்சத்தை கொடுக்கறதுக்கு அப்புறம் இவன் அதுக்கு ஒண்ணும் பண்ண வேண்டாம். இவன் அனுப்பித்து தானே பகவத் ஆராதனமான கர்மாக்கள் அதை பார்த்து வய பரிணதோ ராஜன் கிருகாஷ்டமி புத்திரேஷு பாராம் பாக்யாம் நிக்ஷிப்ய வனம் கச்சேது சகைவவா. அடுத்தபடியா இது கிரகஸ்த தர்மம். கிரகத்தை அனுஷ்டிக்க வேண்டியதான இதெல்லாம் ஆன்மீகம் தனியா சொல்ல போற. இதெல்லாம் கிரகஸ்த தர்மங்கள். அதுக்கப்புறம் வய பரிணதோ ராஜன் இப்படி கிரகஸ்தனா இருந்தவன் வய பரிணதான் வயதானது மிகுந்த பிறகு இந்த கிரகாஷ்டமியானவன் ரெண்டு விதமான வானப்பிரஸ்தம் உண்டு. ஒண்ணு புத்திரேஷு பாக்யாம் நிக்ஷிப்ய சத்புத்திரர்களா இருக்கிறார்கள் இல்லையா அவர்களுக்கு அப்பா அம்மாவை பார்த்துக்கோப்பா அப்படின்னு சொல்லி அவளும் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லணும். உடனே அவன் சொன்ன உடனே யாராவது எத்தனை உடனே டைட்டில் கொடுப்பாரு. அதனால புத்திரேஷு பாக்யாம் நிக்ஷிப்ய இல்லையா வனம் கட்சியது அல்ல சகைவா. பத்னியும் உற்சாகமா வந்து காட்டுல வந்து சூஸ் பண்றதுக்கு இல்லையா தர்மங்கள்லாம் அனுஷ்டிக்கிறதுக்கு அவளும் தயாரா இருந்தாள்னா இல்லையா அந்த சகைவா அவளோட பத்னி வானப்பிரஸ்தம் ரெண்டு விதம். பத்னியை புத்திராதிகள் விட்டு தான் மட்டும் வானப்பிரஸ்தனா போறது ஒரு பட்சம் உண்டு. இல்ல பத்னியும் கூட அழிச்சுட்டு கட்டேது சகைவா. பர்ணமூல பராகார கேசஸ்மசு ஜடாதர பூமிசாயி பவே தத்ர முனி பர்ணமூல பலாகார. பர்ணமூல பலாகாரன்னு அர்த்தம் இல்லையா. பர்ணம்னா இலைகள், மூலம்னா வேர்கள் கிழங்குகள் இல்லையா பழங்கள், இவைகளை ஆகாரமாக கொண்டு பர்ணமூல பலாகார கேசஸ்மசு ஜடாதர இல்லையா. கேசம் ஸ்மசு தலைவருக்கு கேசம் இவங்களெல்லாம் சவரம் பண்ணாதபடிக்கு கேச ஸ்மசு ஜடாதர இவைகளை இப்படி இருக்கக்கூடியவனாக இல்லையா. அதாவது சவரத்தை வர்ஜனம் பண்ணி பூமிசாயி பவே தத்திர இல்லையா. பூமிசாயின்னு அர்த்தம்
இந்த தரையில ஒண்ணு விரிச்சிக்காமல் அப்படியே பூமியில பூமிசாயி பவே தத்திர முனிகி சர்வாதி இருப்ப சர்மகாச குசை கூலியாது பரிதானோத்தரியகே இல்ல தத்வத் திரிஷவணம் ஸ்நானம் சத்தமஸ்ய நரேஸ்வர சர்மகாச குசை இல்லையா சர்மம்னாக மிருகங்களுடையதான தோல் இல்லையா காச குஷங்கள் இவைகளால பரிதான உத்தரியாதிகம் புரியாது. பரிதானம் இழுப்பை கட்டிக்கிற வேஷ்டி, உத்தரிகம்னு மேல போட்டுக்கிற வேஷ்டி, இவைகள்லாம் சர்ம காச குசைகி புரியாது. இல்ல தற்போது திரிஷவணம் ஸ்நானம். இந்த திரிஷவணம்னா 3 வேளை வைதிகமான 3 வேளைகள்லயும் தீர்த்தமாட வேண்டியது. பிராத்தஸ்நானம் இல்லையா, மாத்தியந்திர ஸ்நானம், மாத்தியானிரம், அப்புறம் சாயம் திருப்திய ஸ்நானம். கிரகஸ்தனுக்கு சர்வதா திருப்தி 3வது ஸ்நானம் விகிதம் இல்லை. இல்லையா வானப்பசர்களுக்கு எதிகளுக்கும் தான் 3வது சாயங்கால ஸ்நானம். கிரகஸ்தர்களுக்கு பிராத்த ஸ்நானம் மாத்தியானிக ஸ்நானம் அதோட சரி. கிரகஸ்தர்கள் ஸ்நானத்வயம் தான். வானப்பசர்களும் எதிகளுக்கும் திரிஷவணம் ஸ்நானம் சப்தமஸ்ய நரேஸ்வர. தேவதாபியர்ஜனம் ஹோம, தேவதைகளை ஆராதனை பண்ணுவது ஹோமம். தன்மைதான பிரதிதினம் பண்ண வேண்டியதான இல்ல ஔபாசன அக்னிஹோத்திர இல்ல அந்த பஞ்சமகா யஜ்ஞாதி ஹோமங்கள் இல்லையா. அப்புறம் அபியாகத பூஜனம். கிரகத்துக்கு இப்படி இருந்தாலும் கூட இவருக்கு ஆராதனாதின்னு வருவா, அவர்களை அபியாகதங்களை பூஜனம் பண்ணணும். பிக்ஷாபலி பிரதானஞ்ச சப்தமஸ்ய நரேஸ்வர. பிக்ஷாபலி பிரதானஞ்ச பிக்ஷா அப்படின்னாக்க சன்னியாசிகளுக்கும் பிரம்மச்சாரிகளுக்கும் இப்ப கூட இவன் கிடைக்கும், தன் கையில கிடைக்கிறது கொடுக்கணும். அடுத்தபடி பலி பிரதானஞ்ச, தான் என்ன சாப்பிடணும் அதை கொண்டு வைஷ்ணதேவத்தையும் பண்ணணும் இல்லையா. அதனால அதுக்கு அவன் அன்னத்துக்கு எங்க போவோம்னு கேட்கக்கூடாது. இவனே பர்ண மூல பலாகாரம்னா இப்ப பர்ண மூல பலாகாரைக்கு இது அபியாகதமான சத்காரத்தையும் இல்லையா பலிஹரணாதிகளையும் வைஷ்ணதேவாதிகளையும் அதை கொண்டு பண்ண வேண்டும். அன்னைக்கு சாதிக்கிற பெருமாள் வானப்பசரா இருந்த பொழுது இல்லையா சக்கரவர்த்தி பரமவிஷ்ணு சொன்ன பொழுது அவர் என்ன பண்ணானா, அவருக்கு சாத்தம் பண்ணி பிண்ட பிரதானம் இங்குத பின்னியார் இந்த புங்கம் புண்ணாக்கு இழுப்பு புண்ணாக்கு, இழுப்பும் புங்கமும் தான். இதுல இழுப்பு புண்ணாக்குறதுக்கு இங்குத புண்ணியாக்கத்தினால பெருமாள் இல்ல பிண்ட பிரதானம் பண்ணாரு. அதை பத்தி கேள்வி கேட்டு கோவிந்தராஜ் சொல்ற இல்ல இங்குத புண்ணியம் அன்னத்தினால பிண்ட வைக்கணும் சொல்றதுக்கு இங்குத பிண்ணியாக்கத்தினால, பிண்ணியாக்கோட புண்ணாக்கு இழுப்பம் புண்ணாக்குனால இது பலி இது பிதர்களுக்கு பிண்ட பிரதானம் பண்ணலாமான்னாக்க எதன்னோ மனுஷா ததன்னா தத்தேவதா. மனுஷன் எதை புஜிக்கிறானோ பிதர்களுக்கும் தேவதைகளுக்கும் அதை சமர்ப்பிக்கப்படுறது. நாம என்ன பொன்னியரிசி வாங்கி களிமணி சாப்பிட்டு பெருமாள் கிட்ட வைக்கிறேன் இது அது எதன்னஹா மனுஷா. மனுஷனானோ எதை அன்னமாக புஜிக்கிறானோ அந்த அன்னத்தை கொண்டு தேவர்களையும் பிதர்களையும் ஆராதிக்க வேண்டியதுன்னு இந்த வாக்கியம் கோவிந்தராஜுக்கு எடுத்துக்கணும். ராமாயண ஸ்லோகமே இருக்கு. இது வியாக்கியானத்துல இந்த வச்சனத்தை எடுத்து வியாக்கியானம் இருக்காங்க. அதனால பன்னமூல பலாகாரா கேசஸ்மது ஜடாதரா பூமிசாயி பகேத்த முனி சர்வாத்தின் இருப்ப. சர்மகாச குசை தெரியாது. பரிதானம்னா திருப்பி உடுத்துக்கிற வேஷ்டி, உத்திரியம் மேல போட்டுக்கிற வேஷ்டி. தற்பது திரிஷவணம் ஸ்நானம் சப்தமஸ்ய நரேஸ்வர. தேவதாபியர்ஜனம் ஹோமஹா அபியாகத பூஜனம் பிக்ஷாபலி பிரதானஞ்ச சப்தமஸ்ய நரேஸ்வர. வன்யஸ்நேகேன காத்ராணா அபியங்காஸ்ய சக்ஷதே. தபஸ்ய தஸ்ய ராஜேந்திர சீதோஸ்தாபி சகிஷ்ணுதா. அதுக்கப்புறம் சதுர்த்த ஆசிரமம். அதுக்கப்புறம் அவன் வன்யஸ்நேகேன இந்த காட்டிலே கிடைக்கக்கூடியதான் தைலங்களை கொண்டு இவனுக்கு அபியங்கரம் பண்ணிக்கொள்ளலாம் சொல்லப்பட்டது. எதியா இருந்தால்தான் அபியங்கரம் கிடையாது. அபியங்கரம் என்ன தேசியதான் வரும். தபஸ்ய தஸ்ய ராஜேந்திர சீதோஷ்ணாதி சகிஷ்ணுதா எஸ்பேதாம் நியதச்சரியாம் வானப்பிரஸ்தா சரேன்முனி இல்லையா. ததகதி அக்னிவத் தோஷா
அக்னியே இல்ல லோகாச்ச சாஸ்வதானு, இவன் இந்த அக்னியை போல தன்னுடைய பாப்பங்களை எல்லாம் இந்த தர்மத்தால தகித்துக் கொண்டு இவன் உத்கிருஷ்டமான உயர்ந்த சாஸ்வதமான லோகங்களை அடைகிறான். சதுர்த்தஸ்ய ஆசிரமோ பிட்சோஹோ प्रोक्षते यो मनीषिभिः तस्य स्वरूपं गदतो मम श्रोतुं निपार्हति. அடுத்தபடியா சதுர்த்தஸ்ய ஆசிரமோ பிட்சோ, பிட்சுன்னு சொல்லக்கூடிய சன்னியாசியினுடைய ஆசிரமம் சதுர்த்த ஆசிரமம், துரிய ஆசிரமம் இல்லையா, அதனுடையதான இல்லையா தற்ஸ்வரூபம், அந்த சன்னியாசாசிரமத்துடைய ஸ்வரூபத்தை இப்போது சொல்ல போகிற என்னுடைய வச்சனத்தை நீ கேட்பாயாக. புத்திர திரவிய களத்திரேசு தெக்தஸ்னேகோ நராதிப புத்திரம் திரவியம் களத்திரம் இவைகள் மூன்றையும் உள்ளதான நேகத்தை பற்றை அறவே விட வேண்டும். சன்னியாசம் பண்ணிக்கும்போது அதான் சொல்றேன். புத்திரைஷனாயாச்ச வித்தைஷனாயாச்ச லோகைஷனாயாச்ச நித்தாய அதை விட்டு செஞ்சாங்க. இத ஏவம் சன்யஸ்தோகம் ஏவம் சன்யஸ்தோகம் ஏவம் சன்யஸ்தோகம் இல்லையா, அத ஏவம் சன்யஸ்தம் ஏவம் மயா சன்யஸ்தம், இப்படி என்னால் சன்யசிக்கப்பட்டது. என்ன அப்படின்னு கேட்டா புத்திர கலத்திர தனாதிகள் எல்லாம் என்னால தியஜிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி அதுல புத்திர திரவிய கலத்திரேசு தெக்த ஸ்நேகா. இந்த சதுர்த்தம் ஆசிரமாஸ்தானம் கிரகேது நிர்தூதம் அஸ்தரஹா த்ரைவர்கிகான் ஜெஜேத் சர்வானு ஆரம்பானு அவனீபதே மித்ராதிசு சமோ மைத்ரஹ தமஸ்தேஷேவ ஜந்துசு. திரைவர்க்கிகம், திரைவர்க்கிகம்னு அர்த்தம் தர்மார்த்த காமாதிகளான திரிவர்க்கங்களை புருஷார்த்தமாக கொண்ட செயல்களை எல்லாம் முழுவதுமாக விட்டு மித்ராதிகள் எப்படி இருக்கானோ அப்படி சர்வ ஜந்துக்கள்லயும் மைத்ரி பாவத்தோடு இருக்க கிடவன். ஜராயுஜ அண்டஜாதியனா வாங்மன காரிய கர்மபிகி யுக்த கர்மீது நந்தோகம் சர்வசங்காச வஜ்ஜயேது. ஜராயுஜங்கள் அண்டஜங்கள், ஜராயுஜம்னு சொல்லக்கூடிய கர்ப்பத்திலிருந்து உண்டாகக்கூடியதானே இந்த மம்பல். அப்புறம் அண்டஜங்கள், அண்டஜங்கள்னாக முட்டை போட்டு அதுல இருந்து குஞ்சு பொறுத்து உண்டாகக்கூடிய இப்படி சர்வ ஜந்துக்களிடத்திலையும் வாக்கு மனசு காயம்னு சொல்லக்கூடிய திரிகரணங்கள்னாலையும் யுக்த குர்வீத யுக்தமான காட்சி செய்ய வேணும். எந்த ஒரு ஜந்துவுக்கும் துரோகம் பண்ணணும். துரோகம்னா என்ன அர்த்தம்? ஹிம்சைன்னு சொல்லக்கூடாது. துரோகம்னு சொல்றதுக்கு என்ன அர்த்தம் கேட்டா நாம நினைக்கிற சொல்ற துரோகம் இல்லை. எந்த ஒரு ஜந்துவுடைய ஸ்வச்சந்த விற்த்தியும் தடுத்து இது நான் நினைக்கிற மாதிரி நான் சொன்னபடி கேட்கணும்னு எண்ணினாக்க திரிகிற பட்சிகள் எல்லாம் திரிகிற அனிமல்ஸ் எல்லாம் பிடிச்சுன்னு வந்து அவைகள்லாம் பழக்கிறதெல்லாம் இல்லையா, அதெல்லாம் பசு துரோகம், பட்சி துரோகம். துரோகம் சொல்றதுக்கு அவர்களுக்கு மறைமுகமா ஏதோ ஹானி பண்றது, அவர்களுக்கு துக்கம் கொடுக்கறதுன்னு அர்த்தம் இல்லை. துரோகம்னா ஒரு ஜந்துவனுடைய ஸ்வச்சந்த விற்த்தியை தடுத்து அதை தனக்கு அதீனமாக பண்ணி கொண்டதற்கு அதுதான் துரோகம். எல்லாத்துக்கும் நாய் கூட அதை பிடிச்சி வந்து அது தான் சொல்றது கேட்டா நான் சொல்றது கேட்கறதுன்னு அது ஒரு பெருமையா சொல்றேன். அதான் துரோகம் சப்தத்துக்கு பிராணிகளுடைய சொச்சந்த விற்த்தியை தவிர்த்து அவைகளை தனக்கு அடிமையாக்கி வச்சுக்கிறது இருக்கு இல்லையா, அதுதான் அவசியக்கூடாது. துரோகம் சர்வசங்காட்ச வஜ்ஜயேது. ஏகராத்திரி ஸ்திதி கிராமே, ஒரு கிராமத்துல ஒரு ராத்திரி தான் இருக்கணும். பஞ்சராத்திர ஸ்திதி குறை, கிராமமானால் ஒரு ராத்திரி தான் அங்க தங்கலாம், அடுத்த நாளைக்கு அங்க விட்டு புறப்படணும். இல்ல நகரங்களானால் அங்க 5 ராத்திரிகள் தங்கலாம். பஞ்சராத்திர ஸ்திதி குறை ததா சிஷ்டேதி யதா பிரீதி இல்லையா பிரீதி துவேஷோவா நாஸ்ய ஜாயதே. இல்லையா ஏதாவது ஒரு முக்கிய பகவத் அதிஷ்டிதமான பாகவத உத்கிருஷ்டமான கஷேத்திரமாக இருந்தால் அங்க தனக்கு எவ்வளவு காலம் இருக்கணும்னு தோன்றதோ அங்க இருக்கலாம். ததா திசேது யதா பிரீதி துவேஷோவா நாஸ்ய ஜாயதே. பிராணயாத்ரா நிமித்தஞ்ச இல்லையா வியங்காரே புக்தவஜனே காலே பிரசஸ்தவர்ணானாம் பிக்ஷார்த்தம் பரியட்டே கிரகாணி காமப்ரோத சதா தர்ப்ப மோக லோபாதயத்தையே தாம் சு சர்வான் பரிச்செய்ய பரிவிராட்டு நிர்மமோ பவேத். காமம் குரோதம் ததா தர்ப்பம் லோகம் மோகாதிகள் இவைகளை எல்லாம்
சர்வம் பரித்திய பரிவிராட் சன்னியாசியானும் நிர்மமும் அகங்கார மமகாரங்களற்றவனாக இருக்கணும். அபயம் சர்வபூதேபிய தத்வாய சரத்தை எது முனிகி தஸ்யாபி சர்வபூதேபியோ நபயம் வித்யுத்தை கொடுத்துட்டு தான் செல்கிற இடங்கள்ல எல்லாம் யாருக்கும் தன்னால் பயம் உண்டாகாதபடி அபயம் கூறுவன்னு யஹா எதிகி சரதி அவனுக்கும் சர்வபூதங்களாலும் எந்த பயமும் இல்லாமல் இருக்கும். ஏன் இவனுக்கு பூதங்கள்னால பயம் உண்டாக இருக்கணும்னாக்க இவன் எந்த பூதங்களுக்கு தன்னால் பயம் உண்டாகாதபடி நடந்துக்கணும். கிருத்வாக்னிஹோத்திரம் சசரீரசம்ஸ்தம் சாரீரமக்னின் ஸ்வமுகே ஜுஹோதி விப்ரோஸ்து பைஷ்வோபகதைஹி அவித்பிஹி அவித்பிஹி சிதாக்னிகானாம் ரஜதி ஸ்ம லோகான். இல்ல கிருத்வா அக்னிஹோத்திரம் சசரீரசம்ஸ்தம் கிரகஸ்தனானவன் பாக்கியமா உள்ள அக்னியை சம்ஸ்கரிக்கிறான். அதுல இவன் தன்னுடையதான சரீர சம்ஸ்தமான சாரீரமான அக்னியை ஸ்வமுகே ஜுஹோதி கிருத்வா அக்னிஹோத்திரம் ஸ்வமுகே ஜுஹோதி விப்ரஸ்து பைஷ்வோபகதைஹி ஹவித்பிஹி சிதாக்னிகானாம் ரஜதி ஸ்ம லோகான். இப்படி பண்ணி இந்த கிரகஸ்தனானவன் தன்னுடையதான யஜ்ஞாதி கர்மானுஷ்டானங்கள்னால எந்த ஒரு உத்தமமான லோகத்தை அடைவானோ, அதாவது எந்த அக்னிகள்னால யஜ்ஞாதிகளான பகவான் சதாராதன ரூபமாக பண்ணப்பட்ட அந்த கர்மாக்களை கொண்டு அதனால உபாய நிஷ்பத்தி ஏற்பட்டு ஒரு கிரகஸ்தன் எப்படிப்பட்ட உத்தம லோகம் அதே மாதிரி இந்த யஜ்ஞம் உத்தமமான லோகம். மோட்சத்துக்கு முதல்ல யாரு மோட்சம்? பிரஜாபதி பிரஜாபதி பிரம்மா பிரஜாபதி உவாச்ச பிரஜாபதி மனுபியா மனவே மனு பிரஜாபதி ஆச்சாரிய குலாதி வேதமதீத்திய குரோஹோ யதாவிதானம் கர்மாதிசேஷேட அபிசமாவிருத்திய குதம்பூ சுத்தே தேசே தார்மிகானி விசன்னு சமுதிரட்டாத்தி அஹிம்சன்னு சர்வபூதேபியா ஏவம் மத்த என்று. அதனால இப்படிப்பட்ட கிரகஸ்தம் இப்படிப்பட்ட உத்கிருஷ்ட கர்மாக்களை எல்லாம் அங்கமாக கொண்டு அவன் பக்தி யோகத்தை அனுஷ்டித்து பெறக்கூடிய லோகத்தை இந்த யஜ்ஞம் பெறுவான் அப்படின்னு. அதனால மோக்ஷாசிரமம் செய்யறது ஏதோக்தம் சுச்சி இல்ல சுகம் கல்பித யுக்தியுக்தா ஆனந்தனம் ஜோதிரிவ பிரசாந்த சப்ரம்மலோகம் ஸ்ரயதே விஜாதி. இது ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணே तृतीयांशे नवमोऽध्यायः. शकर उवाच कथितं चातुराष्टम्यं चातुर्दम्य क्रिया तथा पुंसक्रियामहं श्रोतुम् इच्छामि द्विजसप्तम. சுவாமி இப்ப பிராட் சென்ஸ்ல வர்ண தர்மங்கள் ஆசிரம தர்மங்கள் எல்லாம் சொன்னேன், எல்லாம் என்ன கேட்டேன். இனி திஜாதிகள் இந்த நான் வர்ணத்தனான ஆசிரமத்தில் இவர்களுடைய கிரியையானது எப்படிப்பட்டது? இவர்கள் நித்திய கர்மாவாக நைமித்திய கர்மாவாக எதை எந்த கிரமத்தை அனுஷ்டிக்கிறார்கள் அப்படின்னு இவர்களுடைய ஆன்மீக கிரியா கிரமத்தை நான் கேட்க விரும்புகிறேன்னு சகரன் அவுர்வருக்கு கேட்கிறார். அவுர்வர் அதனால சொல்றார். இந்த சொன்னதெல்லாம் பொதுவான தர்மங்கள் அந்தந்த வர்ணத்துக்கு ஆசிரமத்துக்கு இவர்களுடைய கிரியா பிரகாரத்தை மேல இப்படி சகரனால கேட்கப்பட்ட அவுர்வர் சொல்லப்படுறார். कवितार्किक सम्माज कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदान्तगुरवे नमः. वादी दिवजिरो अभंग पंचांगपराक्रमः श्रीमान् वेंकटनाथार्य चिरं विजयतां भुवि श्रीरामानुज सिद्धान्त